जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंद ब्रजजनरञ्जना यशोदनन्दन ब्रजजनरञ्जन यमुनतिरवनचारी। जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन ब्रजजनरञ्जना यशोदानन्दन ब्रजजनरञ्जन यमुनतिरवनचारी। जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। कृष्णानंद मुकुंद मुरारे राधव माधव गोविंद श्रीधर केशव राघव कृष्णा लक्ष्मी नारायण गोविंद 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 गोविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त
राधाकान्ता नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवतिर्नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यानामिने गौरत्विषे नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमो ब्राह्मण्याय देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। अखंड कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్. లాస్ట్ వీక్ మనం క్లాస్ మిస్ అయ్యాము. నేను పండరీపురం వెళ్ళాను, గురువు గారు వచ్చారు యూరప్ నుంచి. ఆయన తీసుకొని సారీ అహోబిలం వెళ్ళాము. అహోబిలం వెళ్తాం మూలాన మిస్ అయ్యాము. శిరీష్ గారు మిమ్మల్ని కలుద్దామని బాగా అనుకున్నాను, కానీ లేట్ అయిపోయిందమ్మా. రెండో రోజు ఆయన్ని కూడా తీసుకొని మీ ఇంటికి వద్దామని అనుకున్నాను, కానీ ఆల్మోస్ట్ మేము స్టార్ట్ అయ్యి ఇంటికి వచ్చేసరికి 9 అయిపోయింది. మీ ఇంట్లో ఆగి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 11 అయిపోయింది. పొద్దున్నే ఆయన ఫ్లైట్ ఉంది మళ్ళీ 7 o'clock కల్లా. ఇంకా అందుకని చెప్పి వచ్చేసాను. హరే కృష్ణ. వెరీ నైస్. ఆయన గురువు గారు వచ్చారు, ఆయనతో 2 రోజులు సాంగత్యం, సాధు సంఘం చాలా బాగుంది. చక్కటి విషయాలు, చాలా విషయాలు చెప్పారు. దారిలో నాకు కారులో వెళ్తూ వస్తూ ఎన్నో మంచి విషయాలు తెలుసుకున్నాను ఆయన ద్వారా. మహానుభావుడు. ఎక్కడో ఆస్ట్రియా దేశంలో పుట్టి, క్రిస్టియన్ మతంలో పుట్టి, ఆయన కనీసం కొన్ని వేల భాగవతం శ్లోకాలు ఆయనకి నోటికొచ్చు, అన్ని పురాణాలు నోటికొచ్చు ఆయనకి. అసలు ఆయన సంగీతం చేశారంటే కీర్తన కొన్ని గంటలు ఆగకుండా చేస్తారన్నమాట. అంత అద్భుతమైన కీర్తన చేస్తారు మహానుభావుడు. మీకు ఆ రోజు వీడియో పెట్టాను, ఎంతమంది చూడగలిగారు? మాకు కొంచెం వాయిస్ క్లియర్ గా రాలేదు ప్రభుజీ. వాయిస్ క్లియర్ గా రాలేదా? ఓకే ఓకే. యా యా ఆ రోజు ఫ్రెండ్ది వీడియో పెడితే ఇంకా అది లింక్ నేను మీకు పంపించాను, అట్లీస్ట్ కొంత వినగలుగుతారేమో అన్నట్టు. హరే కృష్ణ. సో మనం 14th చాప్టర్లో ఉన్నాం. 14th చాప్టర్ ఎక్కడ ఆపాము మనం? ఎన్నో శ్లోకంలో ఆపాం? 13th శ్లోకం. 13th రైట్. 14th చాప్టర్. ఓకే, మనం త్రిగుణాల గురించి తెలుసుకుంటున్నాం ఈ చాప్టర్లో. సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం. ఆ 3 గుణాల యొక్క లక్షణాలు ఏంటి? ఆ 3 గుణాలు మన మీద ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తాయి? ఆ గుణంలో మనం ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా బిహేవ్ చేస్తాము అన్నది మనం తెలుసుకుంటున్నాం. ఎలా తింటారు, ఎలా పడుకుంటారు, ఎలా దానం ఇస్తారు, ఎలా పని చేస్తారు, ఎలా ఎదుటి మనిషి గురించి ఆలోచిస్తారు, ఇవన్నీ భగవద్గీత చెప్పారు. యాక్చువల్గా 14th చాప్టర్ తీసుకెళ్ళి ఎవరన్నా ఎంఏ సైకాలజీ, బిఏ సైకాలజీ చదువుకుంటున్న వాళ్ళకి 14th చాప్టర్ సిలబస్ కింద పెట్టచ్చు.
చాలా చాలా యూస్ఫుల్. కృష్ణుడు సైకాలజీ చాలా డీటెయిల్డ్గా మనుషుల యొక్క మనస్తత్వాన్ని 14th చాప్టర్, తర్వాత 16వ చాప్టర్ దైవ ఆసురి గుణాలు, ఈ 2 చాప్టర్లో ఆయన మనుషుల యొక్క అనాలిసిస్ అద్భుతంగా సైకాలజీ లాగా చేశారన్నమాట భగవంతుడు. ఆయనకి తెలియదే ఉంది. ఆయన మన సృష్టించాడు, మన మనస్తత్వం ఏంటో ఆయన. ఏంటో ఇది రావట్లేదు. ఏంటమ్మా? ఇదే రైట్. సో సత్వగుణం మనం అనుకున్నాం, కనీసం సత్వగుణంలోకి మనం రావాలి. సత్వగుణంలో ఉంటేనే దైవ జ్ఞానం వస్తుంది మనకి. దేవుని గురించిన వివరాలు మనం కనీసం తెలుసుకుంటా ఉంటాం. కానీ భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలంటే సత్వగుణంలో ఉంటే సరిపోదు. సత్వగుణం దాటి శుద్ధ సత్వం గుణంకి వెళ్ళగలగాలి. అప్పుడే మనం ఆ, ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి కలిగి సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, అంటే మనమే ఆత్మ అనేది తెలుస్తుంది. మనమే ఆ భగవంతుని నిత్య సేవకుడు అని తెలుస్తుంది. ఆ భగవంతుడికి మనకున్న రిలేషన్ అర్థమవుతుంది అనమాట. కంప్లీట్గా లిబరేటెడ్ స్టేజ్, విముక్తి కలిగిన స్టేజ్ అనమాట. విముక్తి అంటే చనిపోతేనే కలగదు, శరీరంతో ఉండే కూడా ముక్తులయ్యే మహానుభావులు చాలామంది ఉంటారు. వారి ఈ ప్రపంచంలో ఉంటూ కూడా ప్రపంచం వారికి ఏమీ అంటదన్నమాట. అటువంటి మహానుభావులు ఆ తురీయావస్థ, ఆ శుద్ధ సత్వగుణంలో వెళ్ళినప్పుడే మనకి భగవంతుడు సంపూర్ణంగా అర్థం అవుతాడనమాట. ఇప్పుడు మనం థియరిటికల్గా తెలుసుకుంటున్నాం. మనం ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క గుణంలో ఉన్నాం. మనం సత్వగుణంలో ఉన్నావా, రజోగుణంలో ఉన్నావా, తమో గుణంలో ఉన్నావా? తర్వాత కృష్ణుడే చెప్పారు, ఈ 3 గుణాలు మారుతూ ఉంటుంది మనుషులకని. కానీ ఏ గుణం ఎక్కువ ఉన్నది ఎక్కువసేపు మన మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది. రోజుకి పావు గంట సత్వగుణంలో ఉండి మిగతా టైం అంతా రజోగుణం తమో గుణంలో ఉన్నాం అనుకోండి, దాని వల్ల లాభం లేదు. అదే రోజుకి 6 గంటలు, 8 గంటలు, 10 గంటలు సత్వగుణంలో ఉంటున్నాం, ఏదో కాసేపు రజోగుణంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాం అంటే అది కొద్దిగా బెటర్ అనమాట. సో మనం ఎక్కడున్నామో మనం ఆలోచించుకొని, ఈ చాప్టర్ నేను 2-3 సార్లు చెప్పాను, ఈ చాప్టర్ వేరే వారి గురించి కాదు, మన గురించి. మన అద్దంలో చూసుకుంటే మనం ఏంటి అని తెలుసుకోవటానికి, మనని మనం కరెక్ట్ చేసుకోవటానికి, మనని మనం కరెక్ట్ చేసుకోగలిగే ఏకైక మార్గం ఏంటమ్మా? హరినామ సంకీర్తనం. హరినామ సంకీర్తనం ద్వారా అనేక జన్మల నుంచి మన మనసులో వచ్చిన కిలుము పోయి, మనకి ఆ మట్టి అవంతా పోయి మళ్ళీ చక్కటి అవస్థలో భగవంతుడు పేర్కొంటారు. మన భాగవతంలో మీకు 1-2 సార్లు చెప్పాను. భాగవతంలో చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే, భగవంతుడు చెవుల ద్వారా మనసులోకి వస్తాడు. ఆ చెవుల ద్వారా ఎప్పుడైతే భగవత్ శ్రవణం, కృష్ణ కథ, హరికథ మనం అయితే వింటుంటామో అప్పుడు భగవంతుడు మన మనసులోకి వస్తాడు. ఇదివరకు రోజుల్లో హరికథ అని ఉండేది, ఊళ్ళల్లో కూడా వచ్చి చక్కగా రామాయణం, భాగవతం ఇవన్నీ హరికథలు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అది ఎగిరిపోయింది. హరి ఎగిరిపోయి ఉత్త కథ మిగిలింది. రైట్. సో ఇప్పుడు ఆ హరికథను మనం ప్రతిరోజు కనీసం ఒక అరగంట నుంచి గంట వరకు ప్రతిరోజు భాగవతం కానీ భగవద్గీత ఏదో ఒకటి భగవంతుడి గురించి మనం వింటూ 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 ఉంటే భగవంతుడు ఆ చెవి ద్వారా మన హృదయంలోకి ప్రవేశించి మన హృదయంలో ఉన్న మలినాలను పోగొట్టి ఆయన అక్కడ కూర్చుంటాడు అనమాట. అది అంతవరకు మనం కొన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాం. హరే కృష్ణ. విజయలక్ష్మి మాతాజీ, చాలా రోజులు మిమ్మల్ని హరే చూసి. కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎలా ఉన్నారు? ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు? బాగున్నానండి, బాగున్నాను. చాలా రోజులైందమ్మా మిమ్మల్ని చూసి, ఈ మధ్య కనపడలేదు. అవునండి, నేను ఆరోగ్యం బాగుండక అటెండ్ అవ్వలేకపోయాను. అదేనా. ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారమ్మా? బాగానే ఉన్నారా? పర్వాలేదండి, వెరీ నైస్. మెడిసిన్స్ వాడుతున్నాను. అవునండి. ఓకే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. కృష్ణ భగవంతుడి దయ వల్ల మీరు ఆరోగ్యంగా తొందరగా కుదుట పడాలి. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. రైట్. 13వ శ్లోకం శిరీష మాతాజీ స్టార్ట్ చేయండి. మాతాజీ 13వ శ్లోకం చదవండి ఒకసారి. అప్రకాశో ప్రవృత్తిశ్చ ప్రమాదో మోహ ఏవ చ తమస్యేతాని జాయంతే వివృద్ధే కురు నందన. ఓ కురునందన, తమోగుణం పెరిగినప్పుడు అంధకారము, సోమరితనము, పిచ్చితనము, మోహము ప్రకటమవుతాయి. మన అంతకుముందు శ్లోకంలో మనం 11వ శ్లోకంలో సత్వగుణంలో ఉండేవాడు ఎలా ఉంటారన్నది తెలుసుకున్నాం. తర్వాత రజోగుణం గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు తమోగుణం గురించి తెలుసుకుంటున్నాం. తమోగుణం పెరిగినప్పుడు అంధకారము, సోమరితనము, పిచ్చితనము, మోహటము ప్రకటమవుతాయి అన్నమాట. అంధకారం, ఇగ్నోరెన్స్. భగవంతుడి గురించి ఎవరన్నా చెప్తే మన మనసుకి ఎక్కదు తమోగుణంలో ఉంటే. సోమరితనం, బద్ధకష్టం పెరిగిపోతూ ఉంటుంది. మోహం, నేను, నా వాళ్ళు, నా 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 మోహం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది తమోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి. అందుకనే బాగా తమోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి భగవంతుని లక్షణాలు, భగవంతుడి విషయాలు ఎక్కువ. భక్తి అన్నది మనస్సుకి ఎంత చెప్పినా సరే అంటదు.
ప్రకాశము లేనప్పుడు జ్ఞానము ఉండదు. తమో గుణంలో ఉన్నవాడు నియమానుసారంగా పనిచేయడు. ఏ ఉద్దేశము లేకుండా అతడు తోచిన రీతిగా పనిచేయాలని అనుకుంటాడు. పనిచేసే సామర్థ్యం ఉన్నప్పటికీ అతను ప్రయత్నం చేయడు. అదే మోహం పడుతుంది. చైతన్యం కొనసాగుతుంటే అతని జీవితం క్రియారహితంగా ఉండిపోతుంది. అదే తమో గుణంలో ఉన్న వారి లక్షణాలు. ఉమ్, ఏమి పెద్దగా పని చేయరు తమో గుణంలో ఉండటం వలన. సామర్థ్యం తెలివితేటలు ఉన్నప్పటికీ కూడా గట్టిగా ప్రయత్నం చేయకుండా ఉండటం, మోహం ఉండటం, ఆ, జీవితం క్రియారహితంగా ఉండిపోతుంది. అంటే అలా వెళ్ళిపోతుంటుంది అనమాట జీవితం. వాళ్ళ కుటుంబం కోసం వాళ్ళ కోసం అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ప్రత్యేకంగా దేని గురించి తెలుసుకోవటం, ప్రాకులాడటం, తపన పడటం అన్నది లేకుండా అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. మనలో చాలా మంది కూడా ఆ తమో గుణంలోనే కొన్ని జీవితాలు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. 14 సుశీల మాతాజీ. యదా సత్వే ప్రవృద్ధేతు ప్రళయం యాంతి దేవవృత్ తదో మమ విదాన్ లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. మనిషి సత్వగుణంలో మరణించినప్పుడు మహర్షుల విశుద్ధమైన ఉన్నత లోకాలను పొందుతాడు. ఇప్పుడు ఏ గుణంలో మనం శరీరం వదిలేస్తే ఎటువంటి సిట్యువేషన్ వస్తుంది మనకి అన్నది కూడా భగవంతుడు చెప్తున్నాడు అనమాట. సత్వగుణంలో మనం కనుక శరీరం వదిలేస్తే విశుద్ధ లోకాలకు వెళతాము అంటున్నారు. సత్వగుణంలో ఉన్నవాడు బ్రహ్మలోకము లేదా జనలోకము వంటి ఉన్నత లోకాలను పొంది అక్కడ దేవసుఖాలను అనుభవిస్తాడు. అమలాన్ అనే ప్రధానము ఇక్కడ ప్రధానమైనది. లోకాన్ అమలాన్ ప్రతిపద్యతే. రజోగుణము తమోగుణము నుండి విముక్తమైనటువంటి అని దాని అర్థము. భౌతిక జగత్తో మలినాలు ఉన్నాయి, కానీ దానిలో సత్వగుణంలోనే విశుద్ధ అస్తిత్వము. వివిధ రకాల జీవుల కొరకు వివిధ లోకాలు ఉన్నాయి. సత్వగుణంలో మరణించిన వారు మహర్షులు, మహాభక్తులు నివసించే లోకాలకు ఉద్ధరింపబడతారు. మనం మాట్లాడుకున్నాం, సత్వగుణంలో ఉంటే ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళతాం. ఊర్ధ్వలోకాలకు వెళ్ళినా మనం కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళలేం. వైకుంఠం కానీ గోలోకం కానీ వెళ్ళలేం. జనోలోక, తపోలోక, అట్లా పైన ఉన్న ఆ తపోలోకం అంటే మహర్షులందరూ ఉండే అటువంటి స్థానాలకి, ఆఖరికి బ్రహ్మలోకం వరకు కూడా వెళ్ళగలుగుతాం మనం సత్వగుణంలో. కానీ భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలంటే శుద్ధ సత్వగుణంలో ఉంటే కానీ ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళలేం. సో బ్రహ్మలోకం కూడా వెళ్ళి, కానీ మనం ఏమనుకున్నాం, ఆ బ్రహ్మ భువనాలోక పునరావృత్తిన అర్జున అంటే ఏంటంటే బ్రహ్మలోకంకి వెళ్ళినా సరే తిరిగి ఎప్పుడప్పుడు పెట్టి సర్దుకొని మళ్ళీ వచ్చేయాల్సిందే. మామూలుగా అయితే 50 ఏళ్ళు 100 ఏళ్ళు, అక్కడికి వెళ్తే 1,00,000 సంవత్సరాలు, మేబీ 10 లక్షలు, 1,00,000 సంవత్సరాలు. కానీ ఎప్పటికన్నా మళ్ళీ పెట్టి సర్దుకొని భూమి మీదకి ఒక తల్లి యోనిలో ప్రవేశించి మళ్ళీ ప్రాకులాట అన్నది స్టార్ట్ అవుతూనే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 15వ శ్లోకం సునీత మాతాజీ. రజసి ప్రళయం గత్వా కర్మ సంగీషు జాయతే తదా ప్రలీన తమసి మూఢ యోచ్య జాయతే. రైట్. మనిషి రజోగుణంలో మరణించినప్పుడు కామ్య కర్మలలో నెలకొన్న వారి యందు జన్మిస్తాడు. అతడు తమోగుణంలో మరణించినప్పుడు జంతు జాతులలో పుడతాడు. సో సత్వగుణంలో ఉంటే ఉత్తమ లోకాలకు వెళ్తానికి అవకాశం ఉంది. రజోగుణంలో ఉంటే మళ్ళీ భూమి మీద పుడతాం మనం. మళ్ళీ భూమి మీద ఆ పరుగులాటలోనే వెళ్ళిపోతున్నాం, మళ్ళీ ఆ పరుగులాటలోనే పుడుతున్నాం. అదే తమోగుణంలో మరణిస్తే ఖచ్చితంగా జంతు జాతుల్లోనే పుడతారు. భగవంతుడు క్లియర్గా చెప్తున్నాడు మనకి. చాప్టర్ 14 శ్లోక 15 జంతు జాతుల్లో పుడతాను ఎంత డైరెక్ట్గా చెప్తున్నారు ఆయన మనకి. సో మనందరం ఎలా ఉండాలంటే, ఇంకా కొన్నాళ్ళు పోతే ఏదైనా టాపిక్ రాగానే కరెక్ట్గా ఆ శ్లోకం తీయగలగాలి. ఆ శ్లోకం తీసి ఆన్సర్ చెప్పగలగాలి. మన కృష్ణుడు ఈ శ్లోకంలో ఈ సిచ్యువేషన్కి ఇది ఇచ్చాడని. ఒక పని చేద్దాం, మన 18 అధ్యాయాలు అయిపోయాక ఒక చిన్న హోంవర్క్ లాగా అందరం చేద్దాం. కొన్ని వారాలు కూర్చొని ఏ సిచ్యువేషన్కి భగవంతుడు ఏ శ్లోకంలో ఆన్సర్ చెప్పాడు అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ పిహెచ్డి రీసెర్చ్ లాగా అనమాట. తెలుసుకొని మనకి ఆ శ్లోకం మనకి తెలియగలగాలి. అంటే నోటికి గుర్తు లేకపోయినా అట్లీస్ట్ ఒక చెక్కడన్నా రాసుకుంటే, ఆఖరి నిమిషంలో చనిపోతే ఏమవుతుంది అన్నాడు 8.5లో అన్నాడు. అహం బీజా ప్రతపిత ఇక్కడ అన్నాడు ఆయన. ఈ శ్లోకంలో నేనే నీకు తండ్రిని అన్నాడు. సూత్రేమణిగణ నా నుంచే సూత్రంలాగా ఉన్నది అన్నారు. నేనే ఆ ముత్యాల వెనకాల దారంగా ఉన్నది నేనే అన్నారు పలానా దాంట్లో. అట్లా మనం కనెక్ట్ చేసుకొని గుర్తుపట్టేంతగా మనం ఉండగలగాలి రిఫర్ చేసుకునేప్పుడు. ఇంకొక 15, 16, 17, 18 6 నుంచి 8 క్లాసుల్లో భగవద్గీత అయిపోతుందండి. భగవద్గీత అయిపోవటం అంటే భగవద్గీత అవ్వలేదు. ఒకసారి మనందరూ చదివి కొద్దిగా 5% 10% కృష్ణుడు చెప్పింది అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నించాము. అర్థం చేసుకున్నామని కూడా నేను అన్నాను.
అర్థం రైట్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాము. సో ఎవరన్నా నాలాంటి అవివేక్ ఎవరన్నా భగవద్గీత చదవటం అయిపోయింది అంటే నిజంగానే అవివేక్ అని అర్థం. సో అక్కడి నుంచి మన సాధన స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఇంకా మనం భగవద్గీత నిత్యం చదువుకుంటూ ఇంకా డీప్గా అర్థం చేసుకుంటూ ఆ శ్లోకం యొక్క మీనింగ్ మన మనసుకి కరెక్ట్ వర్డ్ ఆకళింపు చేసుకోవడం తెలుగులో చేసుకొని మన జీవితంలో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, మన జీవితాన్ని ఎలా వైపు మలుచుకోవాలి అన్నది ఆలోచించాలి. మొదట్లో 10కి ఒకసారి చేస్తాం, తర్వాత మెల్లిగా 2 సార్లు 3 సార్లు 4 సార్లు 5 సార్లు 6 సార్లు 7 సార్లు అట్లా ప్రతి సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు భగవద్గీత ప్రకారం ఎలా బతకగలుగుతాం అన్నదిగా మనం అలవాటు చేసుకుంటే మన జీవితం భగవద్గీతమయం అవ్వాలి. అప్పుడు మనకు భగవద్గీత అర్థమైనట్టు. 700 శ్లోకాలు కింద నుంచి పైకి పైనుంచి కిందకి చెప్తే మనకు భగవద్గీత అర్థమైనట్టు కాదు. రైట్. ఆత్మ మానవ జీవన స్థితికి చేరుకున్నప్పుడు తిరిగి పతనము చెందదనే అభిప్రాయాన్ని కొందరు జనులు కలిగి ఉంటారు. ఇది తప్పు. చాలా మంది అంటారండి మానవ జన్మే లాస్ట్ అండి, ఆ తర్వాత ఇంకా జన్మ లేదండి అని కొన్ని వాదనలు కూడా మీరు విని ఉంటారు. అదేం లేదు. ఇక్కడ మానవ జన్మ పుట్టినా వచ్చే జన్మ మళ్ళీ భయంకరమైన పేడ పురుగులాగా పుడతానికి కూడా పెద్ద కష్టం ఏం కాదు. అశుద్ధంలో పురుగు కింద కూడా భగవంతుడు మనని తిరిగి పుట్టించగలడు. ఇది తప్పు. ఈ శ్లోకం ప్రకారం మనిషి తమోగుణాన్ని పెంచుకుంటే మరణం తర్వాత పశుజన్మకు పతనం చెందుతాడు. అక్కడ నుంచి అతడు పరిణామ ప్రకారం ద్వారా తిరిగి తనను ఉన్నతిని చేసుకుంటూ మానవ జన్మకు రావాల్సి ఉంటుంది. అందుకే నిజంగా మానవ జన్మను గంభీరంగా తీసుకునేవారు సత్వగుణాన్ని చేపట్టి సత్సాంగత్యంలో గుణాలను దాటి కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొనాలి. ఈ లైన్ అండర్లైన్ చేసుకోండి. మానవ జన్మను గంభీరంగా తీసుకునేవారు సత్వగుణాన్ని చేపట్టి సత్సాంగత్యంలో గుణాలను దాటి కృష్ణ భక్తి భావాలను నెలకొలాలి. అదే మానవ జన్మ యొక్క లక్ష్యము. లేకపోతే మనిషి తిరిగి మానవ జన్మను పొందుతాడని గ్యారంటీ పూచీ లేదు. మనకి ఇవాళ మానవ జన్మ వచ్చింది, మళ్ళీ వచ్చే జన్మ మానవ జన్మ వస్తుందండి? ఏమన్నా గ్యారంటీ ఉందా? ఏమన్నా గ్యారంటీ ఉందండి? లేదు లేదు ప్రభుజీ, ఉందండి. లేదు ప్రభుజీ. ఉంది. హరినామం చేస్తున్నాం కదా, హరినామం అంటే చేస్తున్నాం కదా. చేసినా కానీ ఎన్ని జన్మలు పడతాయో ప్రభుజీ. మనము కనీసం మానవ జన్మ అయితే ఇస్తాడు మనం హరినామం చేస్తే భగవంతుడు. కనీసం హరినామం వదిలిపెట్టకుండా ఈ జన్మలో ఉంటే ఖచ్చితంగా వచ్చే జన్మలో మానవ జన్మ ఇచ్చి మంచి కుటుంబంలో మనం పుట్టిస్తాడు అనమాట. అప్పుడు 50, 60, 70లో హరే కృష్ణ మహామంత్రం పట్టుకోకుండా 4వ సంవత్సరం 5వ సంవత్సరంలోనే ఆ మాల మన చేతికి వస్తుంది, లేకపోతే 10వ సంవత్సరంలో వస్తుంది, 20వ సంవత్సరంలో వస్తుంది. నాకు 48వ ఏట వచ్చింది మాల నా చేతికి. సో అదే వచ్చే జన్మలో మేబీ 10వ సంవత్సరంలో 15వ సంవత్సరంలో రావచ్చు. అది రైట్. సో దీని ప్రకారం మనం ఏమంటున్నారంటే మానవ జన్మ అనేది ఎంతో ఉత్తమమైనది. దీని గురించి అందరూ చెప్తూనే ఉంటారు, మనందరికీ కూడా తెలుసు. మానవ జన్మ అనేది అంత ఉత్తమమైనది. ఎందుకంటే పశు జన్మలోకి వెళ్ళాక మళ్ళీ పశు జన్మల్లో ఎన్ని పశు జన్మలు జరిగి మళ్ళీ మానవ జన్మ వస్తుందని మనకు గ్యారంటీ లేదు. ఆ పశు జన్మలు 100 జరిగాక మళ్ళీ మానవ జన్మ వస్తుందో తెలియదు. ఆ 100 పశు జన్మల యొక్క మానవ జన్మ వచ్చాక మళ్ళీ భగవంతుడి వైపు మనం తిరుగుతామో లేదో తెలియదు. తెలుగులో సామెత ఉందండి, దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్క పెట్టుకోవాలి అని. వినే ఉంటారు మీరు అందరూ ఆ సామెత. పెద్దవాళ్ళు కొంతమంది వాడుతూ ఉంటారు కూడా. సో దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్క పట్టుకోవటం అంటే మనం కూడా ఇప్పుడు దీపం ఉంది, మన మనసులో దీపం ఉంది అంటే ప్రాణం ఉంది. ఇల్లు చక్క పెట్టుకోవటం అంటే ఏంటి? కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండటం. దీపం ఉండగానే అంటే ప్రాణం ఉన్నప్పుడు కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండటమే దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్కబెట్టుకోవటం అంటే అర్థం. భక్తి మార్గంలో ఆ భగవంతుడిని వదిలిపెట్టకుండా ఆఖరి నిమిషం వరకు వెళ్ళిపోతే చాలు. ఈ అలవాటు చేసుకున్నాం అనుకోండి, కృష్ణుడు చెప్పాడు కదా 1866లో సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య. ఆయన ఎటు మారుస్తాడో తెలీదు. ఇప్పుడు మన ఈ లైఫ్ లాంగ్ హరినామ సంకీర్తనం చేసుకొని అలవాటు చేసుకుంటే ఆఖరి నిమిషంలో కూడా మన మనసులోంచి హరినామం వచ్చిందనుకోండి, మన కర్మ ప్రకారం ఇంకొక 1000 జన్మలు రాసి పెట్టున్నా అది తీసేసి ఆయన పైకి తీసుకెళ్ళిపోతాడు గోలోక బృందావనం. ఎందుకు? ఆయనే చెప్పాడు కదా, ఆఖరి నిమిషంలో హరినామ సంకీర్తన చేస్తే నేను తీసుకెళ్తాను చెప్పాడు కదా. ఆయన చెప్పలేదు కదా నీ పాపాలన్నీ అయిపోయాక నువ్వు ఇంకా రెడీగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు నేను తీసుకెళ్తానని ఎప్పుడని చెప్పాడు ఆయన? నీ పాపాలని నేను దహించి వేసి కూడా తీసుకెళ్తానని చెప్పాడు ఆయన. సో నిజంగా మనం ఏ జన్మలో భగవంతుడిని చేరుకుంటాము అన్నది కొద్ది గొప్ప మన చేతిలోనే ఉంది. పూర్తిగా నేను అనను, ఎందుకంటే కృష్ణుడి డోర్ ఓపెన్ చేయకుండా ఎవరు వెళ్ళలేరు. బట్ కొద్ది గొప్ప మన చేతిలో ఉన్నది. మన సాధన, మనం ఎంత తీవ్రంగా సాధన చేస్తున్నామో, ఎంత ప్రయారిటీ ఇస్తున్నామో, కృష్ణ భక్తి గురించి ఎంత ప్రయారిటీ ఇస్తున్నామో, భగవంతుడి గురించి ఎంత ఆరాట పడుతున్నామో
ఆయన నామం జపించాలని ఎంత తప్పిస్తున్నాము, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయాలు. ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయాలు. రైట్. నెక్స్ట్ శ్లోకం ఎవరు చదువుతారమ్మా? అను చదువుతావా? చదవనా అండి? చదవండి లక్ష్మి గారు. కర్మణః సకృత స్వాహు సాత్వికం నిర్మలం ఫలం రజ రజసస్తు ఫలం దుఃఖమాజ్ఞానం తమసః ఫలం. ఇది ఒక్కోసారి వర్డ్ కంబైన్డ్ గా ఉన్నప్పుడు మనం బ్రేక్ చేసి చదవచ్చండి. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దుఃఖం అజ్ఞానం అని ఉంది. దుఃఖము అజ్ఞానము కలిపేశారు. మనం కలిపినప్పుడు, మనం విడగొట్టినప్పుడు దుఃఖం అజ్ఞానం అని చదవచ్చు, కానీ దుఃఖం మజ్ఞానం అని చదవకూడదు. మనం విడగొట్టినప్పుడు మనం ఆ సందులు మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం తెలుగులో. దుఃఖం అజ్ఞానం ఫలం. రైట్. పుణ్యకర్మ ఫలము నిర్మలమైనది, అది సత్వగుణంలో ఉన్నదిగా చెప్పబడుతుంది. కానీ రజోగుణంలో చేయబడిన కర్మ దుఃఖమును కలిగిస్తుంది. కాగా తమో గుణంలో చేసే కర్మ అజ్ఞానాన్ని కలిగిస్తుంది. సత్వగుణంలో ఉండే పని మనం చేస్తే ఆ పని మనకి పుణ్యాన్ని ఇస్తుంది. రజోగుణంలో ఉన్న మనం పని చేస్తే ఆ పని మనకి దుఃఖాన్ని ఇస్తుంది. అదే తమో గుణంలో మనం చేసే పనులు మనకి అంధకారాన్ని, అజ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నాయి. అర్థమైందండి? సో దీన్ని బట్టి మనం ఏంటి, సత్వగుణంలో ఉండగలిగితే సత్వగుణంలో మనం చేసే కర్మలు మనకి పుణ్యాన్ని ఇస్తాయి. కనీసం అంటే మనం మొదటి నుంచి మాట్లాడుకుంది ఏంటంటే సత్వగుణం మళ్ళీ మనని ఇక్కడే బంధిస్తుంది. బట్ కనీసం అట్లీస్ట్ పుణ్యాలు చేసి ఉత్తమ పుణ్య ఫలితాలు మనం అందుకునేట్టుగా చేస్తుంటుంది. కానీ రజోగుణంలో ఏంటి, కర్మ, దుఃఖం. ఎందుకంటే రజోగుణంలో అది సాధించాలని విపరీతమైన తపన ఉంటుంది. ఆ తపన ద్వారా ఏం జరుగుతుంది, ఇంకా కర్మకి ఎక్కువ బంధం అయ్యి మనకి ఏదైతే సుఖాన్ని ఇస్తుందని అనుకుంటామో ఆ వస్తువే తిరిగి దుఃఖాన్ని మనకి ఇస్తూ ఉంటుంది అనమాట. మీరు ఎప్పుడో జీవితంలో అబ్జర్వ్ చేశారా? నాకు ఒకటి కావాలని తప్పించి అది వచ్చింది మీకు దుఃఖం అయింది, అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేశారా? నా లైఫ్లో ఒక చిన్న సంఘటన జరిగింది, చాలా జరిగినాయి. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఒక సెంటర్లో ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది. అది కొనాలని ఇప్పుడు మేము ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది కలిపి ఒక ప్రాపర్టీ తీసుకుందామని చూస్తూ మంచి సెంటర్లో ఒక ప్రాపర్టీ బోర్డు చూశాను. ఇలాంటి ప్లేస్లో మనకి దొరికితే బాగుంటుంది కదా అని అనిపించింది అనమాట. అది ఏ సంఘటనలో అనుకున్నామో కానీ అదే తిరిగి మా చేతికి వచ్చింది. ఒక 4 ఫ్రెండ్స్ కలిపి కొనుక్కున్నాం ప్రాపర్టీ. మనం అనుకున్నది వచ్చింది కదా అనుకున్నాం. ఆ తర్వాత రకరకాల సమస్యలు వచ్చి 4 సంవత్సరాల నుంచి అది ఖాళీగా ఉంది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏ ప్రాపర్టీ అయితే కావాలని అనుకున్నామో ఇప్పుడు దాన్ని ఎప్పుడు వదిలించుకుందామో కృష్ణ అని రోజు అనుకుంటున్నాం. ఏదైతే సుఖం అని అనుకున్నామో అది అమితమైన దుఃఖానికి మాకు కారణమైంది. సో ఇలా మన జీవితంలో మనకు ఒకటి కావాలని తపిస్తూ ఆ వచ్చింది మనకి దుఃఖం అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే మనకి కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ కోరుకుంటే అది మనకి ఒక స్టేజ్ దాటి సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు. ఇంకో కొన్ని విషయాల్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారు లేదో, ఒక్కోసారి కొన్నిటి మీద మన మనస్సులో ఆ వస్తువు కానీ అది జరిగితే కానీ నాకు ఇంత ఆనందం వస్తుందని ముందు అనుకుంటాం. కానీ ఆ వస్తువు మనకు వచ్చినప్పుడు కానీ అది జరిగినప్పుడు కానీ మనం ఊహించినంత ఆనందం ఉండదు. ఆనందం ఎక్కువ రోజులు కూడా ఉండదు. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా? మన మనస్సులో ఆనందం అంత వస్తుంది అని అనుకుంటాం కొన్నిసార్లు ఒకటి సాధిస్తే. బట్ ఆ వచ్చింది ఇంతే అవ్వచ్చు, బట్ అది కూడా 4 రోజుల్లో పోతుంది. 4 రోజుల్లో పోతుంది. మళ్ళీ ఒక నెల రోజు లేక ఎవరో iPhone 16 Pro ఏదో కొన్నారు. ఎంత బాగుందండి ఫోన్ అనుకుంటే ఒక నెల రోజు లేక రొటీన్ అయిపోతుంది. రోజు మిమ్మల్ని మీ పక్కింటి వాళ్ళు రోజు మీ చేతిలో iPhone 16 Pro ఉందండి, భలే ఉందండి అని రోజు అంటారండి. మీరు కొనుక్కున్న రోజు మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ చుట్టాలు కానీ ఎవరన్నా చాలా బాగుందండి మీ ఫోన్, కలర్ బాగుంది, అది బాగుంది, ఇది బాగుంది అంటారు. ఒక నెల అయ్యాక, 3 నెలలు అయ్యాక, 6 నెలలు అయ్యాక అంటారండి ఎవరన్నా చాలా బాగుందండి మీ ఫోన్ అని. వాళ్ళు అనరు, మనం దాని గురించి అంత పట్టించుకోము. సో కోరికలు మనకి విపరీతమైన ఆనందాన్ని ఇస్తాయని మనం అనుకుంటాం. ఎప్పుడైతే భగవత్ మార్గంలో కొంచెం ముందుకెళ్తామో ఆ కోరికలు మనకు అనుకున్నంత ఆనందం ఇవ్వవు.
సో అందుకని అంత కోరికల కోసం అంత వెంపర్లాటను పడాల్సిన అవసరం లేదు అని కూడా కొద్దిగా మనకు తెలుసుకోవాల్సి వస్తుంది అనమాట. తెలుసుకోకపోతే ఆయనే తెలిపిస్తాడు. కృష్ణ భక్తులు టీచరు స్టూడెంట్ని లైన్లో పెట్టాలి కదండి. అలాగే భగవంతుడు నాకు ఆ ప్రాపర్టీ ఇచ్చాడు, అడిగానని ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఎప్పుడు వదిలించుకుందామా అని కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఎదురు చూస్తున్నాం అనమాట మేము. ఇప్పుడు ఆ దెబ్బతోటి ఇంకొక ప్రాపర్టీ అంటేనే ఇంకా దాని మీద మమకారం పోయింది. ఇంకా నాకు మమకారమే పోయింది. ఇంకా నాకు ఏంటంటే ఆ కృష్ణుడు నాకు ఆ మమకారం ఇలా పోగొట్టాడు. లేకపోతే మామూలుగా పోదు కదా, ధనం మీద ఆశ పోదు కదా. ఆయన ఎలా పోగొట్టాలి ఆయనకి తెలుసు. నేను అడిగింది నాకు ఇచ్చి పోగొట్టాడు అనమాట. రైట్. సో తమో గుణంలో ఉంటే అజ్ఞానం వస్తూ ఉంటుంది. సో ఎవరు ఎలాంటి పనులు చేస్తే, సత్వగుణంలో ఉంటే మనకి పుణ్యం వస్తుంది, రజోగుణంలో చేస్తే దుఃఖం వస్తుంది, తమో గుణంలో చేస్తే అజ్ఞానం వస్తుంది. ఎందుకంటే తమో గుణంలో అలా చేసే పనులన్నీ అలాగే ఉంటాయి. ఏది అటు దేనికి పనికిరాదు. అట్లీస్ట్ రజోగుణంలో కనీసం భౌతికంగానే పనికి వస్తుంది, తమో గుణంలో దేనికి పనికిరాదు. రైట్. నెక్స్ట్ 17వ శ్లోకం. నేను చదవనా ప్రభుజీ? చదవండి అమ్మా. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ త్రివేణి. సంగాయతే జ్ఞానం రజసో లోభ ఏవ చ ప్రమాదమోహౌ తమసో భవతో జ్ఞానమేవ చ. వెరీ నైస్. సత్వగుణం మీదిను శిరీష మాతాజీ స్టైల్ ఆఫ్ రీడింగ్ శ్లోకం కొంచెం ఒకేలాగా ఉంటుంది. ఒకేలాగా. వెరీ నైస్. సత్వగుణము నుండి నిజమైన జ్ఞానము వృద్ధి చెందుతుంది, రజోగుణం నుండి లోభము వృద్ధి చెందుతుంది, తమో గుణము నుండి మూర్ఖత్వము, పిచ్చితనము, మోహము వృద్ధి చెందుతాయి. సో సత్వగుణంలో ఉంటే ఏం జరుగుతుందండి? మనకి మెల్లిగా జ్ఞానం వస్తుంది. ఎప్పుడప్పుడు ఆ భగవద్గీత పుస్తకం తీయాలి అన్న ఆలోచన వస్తుంది. తీస్తే కొద్దిగా జ్ఞానం వస్తుంది. తమో గుణంలో ఉందనుకోండి, ఆ భగవద్గీత మన ఇంట్లో పేపర్ వెయిట్ కింద వాడుకుంటాం, లేదా కాఫీ కప్ పెట్టుకునే స్టాండ్ కింద పనికి వస్తుంది. అంతే తప్ప దాన్ని తీసి ఒక శ్లోకం చదువుకోవాలన్న ఆలోచనే రాదు. రజోగుణంలో ఏం జరుగుతుంది? లోభం. మొన్న ఆయన ఒక బ్యూటిఫుల్ మాట చెప్పారు భగవద్గీతకి సంబంధించింది. ఆయన గురుగారు ఆయనతో కార్లో వెళ్తూ, కోరిక తీరితే లోభం పెరుగుతుంది అనమాట, ఇంకా ఇంకా కావాలనిపిస్తుందంట. అదే కోరిక తీరకపోతే దుఃఖము, కోపము వస్తుందంట. రెండు సమస్య. తీరితే ఇంకా ఇంకా కావాలని లోభం వస్తుంది, తీరకపోతే దుఃఖము, కోపం వస్తుంది. అసలు కోరికే లేకపోతే గొడవ లేదన్నారు. గీతలో కూడా చెప్పారు కదా ప్రభుజీ, పాస్ట్ చాప్టర్స్ లో చెప్పారు కదా. వస్తుంది ఇది భగవద్గీత. ఆ రోజు లక్ష్మీ మాతాజీ వచ్చారు సెషన్ కి, అనురాధ మాతాజీ కూడా వచ్చారు. దూరం నుంచి, చాలా దూరం నుంచి మా ఇంటికి వచ్చారు. గురువు గారు వచ్చిన రోజు లక్ష్మి గారు మా బిల్డింగ్. బాగుందండి, చాలా బాగుంది. ఎస్. సో రజోగుణం నుంచి లోభం వృద్ధి అవుతుంది, తమో గుణం నుంచి మూర్ఖత్వము, పిచ్చితనము, మోహము వృద్ధి చెందుతాయి. ఎందుకంటే తమో గుణం వలన అసలు ఏ లాభం లేదు, అటు భౌతికంగా లాభం లేదు, ఆధ్యాత్మికంగా లాభం లేదు. సో మనం ఎవరన్నా తమో గుణంలో ఉంటే కనీసం రజోగుణంలో నిలబడటానికి ప్రయత్నం చేయాలి. రజోగుణంలో ఉంటే సత్వగుణంలోకి నిలబడటానికి ప్రయత్నం చేయాలి. సత్వగుణంలోకి వచ్చాము అంటే కాసేపు ఒక అరగంట ఉండటానికి ప్రయత్నం చేయాలి. మెల్లిగా 1 గంట ఉండాలి, మెల్లిగా 4 గంటలు ఉండాలి, అలా అనమాట. ఎందుకంటే మనస్సు సత్వగుణం, తమో గుణం, రజోగుణంలో తిరుగుతూ ఉంటాం. ఎక్కువసేపు ఎలా ఉంటాము ఏంటి అన్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది అనమాట. సో ప్రస్తుత నాగరికత జీవులకు అనుకూలమైనది కాదు కనుకనే కృష్ణభక్తి భావన ఉపదేశించబడింది. కృష్ణభక్తి భావన ద్వారా సమాజము సత్వగుణాన్ని పెంచుతుంది. సత్వగుణం వృద్ధి చెందినప్పుడు జనులు విషయాలను ఉన్నవి ఉన్నట్లుగా చూడగలుగుతారు. తమో గుణంలో వారు పశువుల్లాగా ఉండి విషయాలను స్పష్టంగా చూడలేరు. ఉదాహరణకు పశువును చంపడం ద్వారా అదే పశువుచే తదుపరి జన్మలో చంపబడే ప్రమాదాన్ని తమో గుణంలో ఉన్నవారు చూడలేరు. ఎవరన్నా నాన్ వెజ్ మీద ఇంకా మమకారం ఎవరికన్నా ఉంటే ఈ 2 లైన్లు అండర్లైన్ చేసుకోండి. తమో గుణంలో వారు పశువులలాగా ఉండి విషయాలను స్పష్టంగా చూడలేరు. ఉదాహరణకు పశువును చంపడం ద్వారా అదే పశువుచే తదుపరి జన్మలో మనం చంపబడే ప్రమాదాన్ని తమో గుణంలో ఉన్నవారు చూడలేరు. ఇప్పుడు మనం ఏ పశువునైతే మనం కట్ చేసి తింటామో వచ్చే జన్మలో అదే పశువు మనిషి అవుతుంది, మనం పశువు అవుతాము, అది మనని కట్ చేసి తింటుంది. మాంసహ అంటే నన్ను తిను అని పర్మిషన్ ఇచ్చి దాన్ని కోసినట్టు అనమాట. దాన్నే మాంసము అంటారు. రైట్.
ఈ బాధ్యతారహిత్యాన్ని ఆపడానికి జనసామాన్యానికి సత్వగుణము పెంచే విద్య తప్పకుండా ఉండాలి. సత్వగుణంలో నిజంగా విద్య నేర్చినప్పుడు వారు విషయాల పూర్ణ జ్ఞానంతో స్థిరపడి కలవారవుతారు. అప్పుడు వారు సుఖభాగులై సమృద్ధిని పొందుతారు. జనులలో అత్యధిక శాతము సుఖభాగులు సమృద్ధి కలవారు కాకపోయినా కొద్ది శాతం జనులే కృష్ణభక్తి భావన వృద్ధి చేసుకొని సత్వగుణంలో నెలకొన్న ప్రపంచమంతటా శాంతి సమృద్ధులు వనగూడే అవకాశం ఉన్నది. అట్లా కాకుండా ప్రపంచం మొత్తం రజస్తమో గుణాలని ఆశ్రయిస్తే శాంతి కానీ సమృద్ధి కానీ కలగదు. రజోగుణంలో జనులు లోబులవుతారు. వారి ఇంద్రియ భోగ అత్యాశకు హద్దు ఉండదు. హద్దు లేదు, ఇంకా ఎంత కోరికలు తీరినా ఇంత. రజోగుణంలో జనులు లోబులవుతారు. వారి ఇంద్రియ భోగ అత్యాశకు హద్దే లేదు. మనిషికి తగినంత ధనము, ఇంద్రియ భోగానికి తగినంత ఏర్పాట్లు ఉన్నప్పటికీ సుఖం కానీ మనశ్శాంతి కానీ లేకపోవటం కనిపిస్తూనే ఉంది. డబ్బు లేదని మనం చాలామంది తప్పిస్తుంటాం. ఆ ఉన్నాక సంతోషం ఉంటుందా? ఉండదు. ఇంకో కొత్త రకమైన సమస్య వస్తూ ఉంటుంది. మనిషి నిజంగా సుఖాన్నే కోరుకుంటే ధనం అతనికి సహాయపడదు. కృష్ణభక్తి సాధన ద్వారా అతడు సత్వగుణానికి చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. మనిషి రజోగుణంలో నెలకొన్నప్పుడు మానసికంగా అశాంతితో ఉండడమే కాకుండా అతని వృత్తి వ్యాపారము క్లేశకరంగా అవుతాయి. తన స్థితిని ప్రవృత్తిని కొనసాగించడానికి తగినంత డబ్బు కొరకు అతడు అనేక ప్రణాళికలు, ఉపాయాలు ఆలోచించవలసి ఉంటుంది. ఇదంతా దుఃఖకరమే. తమోగుణంలో జనులు పిచ్చివారే అవుతారు. పరిస్థితులచే దుఃఖితులై వారు మత్తు పదార్థాలను ఆశ్రయించి ఈ విధంగా మరింత అజ్ఞానంలో కూరుకొని పోతారు. జీవితంలో వారి భవిష్యత్తు కటిక చీకటిగానే ఉంటుంది. సో తమోగుణంలో దుఃఖం, రజోగుణంలో అశాంతి. సో సత్వగుణంలోనే కాస్త పుణ్యము, కాస్త జ్ఞానము పెరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ 18 తులసి చదువుతావమ్మా? చదువుతుంది. ఊర్ధ్వం గచ్ఛాంతి సత్వస్థః మధ్యే తిష్ఠాంతి రాజసః జఘన్య గుణ వృత్తిస్థా అథో గచ్చతి తామసః. రైట్. ఊర్ధ్వం గచ్చంతి సత్వస్థ మధ్యే తిష్టంతి రాజస జఘన్యగుణ వృత్తిష్ట అధో గచ్చంతి తామస. సత్వగుణంలో నెలకొన్న వారు క్రమంగా పైకి ఉన్నత లోకాలకు వెళతారు. రజోగుణంలో ఉన్నవారు భూలోకంలో నివసిస్తారు. అతి దుష్టమైనటువంటి తమోగుణంలో ఉన్నవారు నరకలోకాలకు పతనం చెందుతారు. వాళ్ళు ఇక నరకలోకంలో పతనం చెంది మళ్ళీ పశువుల్లాగా పుడతాం, ఇంకా మన కింద లోకాల్లో కూడా పుడుతూ ఉంటారు. సత్వగుణంలో ఉన్నారు పై లోకాలకి, దేవతా లోకాలకి సుఖాలు అనుభవిస్తానికి, దేవతా లోకానికి, మహర్షుల లోకానికి, తపోలోకానికి, బ్రహ్మలోకానికి వరకు వెళతాను అవకాశం ఉంటుంది. అందుకనే శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు నవ్వుతూ అంటూ ఉంటారన్నమాట, చంద్రుడి మీదకి వెళ్తానికి, వేరే గ్రహాల మీద వెళ్తానికి అంతంత కష్టపడక్కర్లేదు. మీరు చేసే పని బట్టి మీరు రకరకాల గ్రహాలకు వెళ్ళొచ్చు అని ఈజీ జర్నీ టు అదర్ ప్లానెట్స్ అని ఒక పుస్తకం రాశారనమాట. దానికి 1000 కోట్లు 1,00,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ తయారు చేసి మూన్ మీదకి వెళ్ళామంట. మూన్ మీదకి వెళ్ళినా అంట ఉపరితలం మీద వరకే వెళ్ళగలమంట, లోపలికి వెళ్ళామంట. అంటే ఆ గోడ, ఇంటి బయట గోడ అంటే డోర్ వరకు వెళ్ళగలం అనమాట. ఆ ఉపరితలం మీదే మనం వాళ్తామంట. ఆ లోపల మనుషులు ఉన్నారు. చంద్రలోకంలో ఉన్న మనుషుల్ని చూడలేము. అది మామూలుగా అట్లా ఫ్లైట్ వేసుకొని వెళ్తే వెళ్ళలేమంట అది. ఇట్లా అయితే ఎవరైతే సత్వగుణంలో ఉన్నారో వారు కావాలంటే చంద్రలోకానికి, అన్ని లోకాలకి వెళ్ళొచ్చు. వాళ్ళు మరణానంతరం వెళ్ళి అక్కడ అన్ని లోకాలు చూసి తిరిగి రావచ్చు. హాలిడే లాగా వెళ్ళి తిరిగి రావచ్చు. రైట్. నెక్స్ట్ 19th ఎవరున్నారమ్మా? ఇంకా నెక్స్ట్ అను చదువుతావమ్మా? నేను లంచ్ చేస్తున్నానండి. ఓకే సరే. ఇంకెవరన్నా ఉన్నారా? సుమమాతాజీ మీరు చదువుతారండి? ప్రభుజీ నా దగ్గర ఇప్పుడు బుక్ లేదు ప్రభుజీ. ఓకేనమ్మా సరే. భవానీ మాతాజీ మీరు చదువుతారా? చదువుతాను ప్రభుజీ. నాణ్యం గుణేభ్యః కర్తారం యదా ద్రష్టానుపశ్యతి గుణేభ్యస్య పరం వేత్తి మద్భావం సోధిగచ్చతి. అన్ని కర్మలలో ఈ ప్రకృతి గుణాల కంటే అన్యంగా వేరొక కర్మ లేదని చక్కగా చూసి ఆ సమస్త గుణాలను అతీతుడైన భగవంతుని మనిషి తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ ఆధ్యాత్మిక భావను పొందుతాడు. రైట్. అన్ని కర్మలలో ఈ ప్రకృతి గుణాల కంటే అన్యంగా వేరొక కర్మ లేదని చక్కగా చూసి ఈ సమస్త గుణాలకు అతీతుడైన భగవంతుని మనిషి తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ ఆధ్యాత్మిక భావన పొందుతాడు. ఆధ్యాత్మిక భావన పొందాలంటే ఫస్ట్ అసలు
ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలలోనే మనిషి కొట్టుకుంటున్నాడు. ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు మనుషులను ఆడిస్తున్నాయి. తోలుబొమ్మలాట్లో ఆయన ఇలా 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 ఆడిస్తే ఆ బొమ్మలు ఎలా ఆడతాయో అలా ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలు మన ఆడిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అది అర్థం చేసుకొని భగవంతుడు అనేవాడు ఈ 3 గుణాలు దాటి ఉంటాడు అన్నది ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళకి ఆధ్యాత్మిక భావం మనకు వచ్చినట్టు అనమాట. చాలా మంది అంటూ ఉంటారు, భగవంతుడు కూడా తప్పదండి, ఈ లోకం మీదకి వచ్చారంటే ఆయన కానీ రజోగుణంలో, సత్వగుణంలో, తమో గుణంలో ఎక్కడొక్కడ ఉండాల్సిందే, అంతేగాని ఆయన గుణాలకి అతీతుడు అని అర్థం చేసుకోరు. ఈ భూమి మీద పెట్టారు, మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం, అంటారు భగవంతుడికి కూడా కర్మ తప్పదండి, భగవంతుడికి కూడా శాపాలు తప్పదు, భగవంతుడికి కూడా భూమి మీదకి వచ్చాక ఆయనకు కూడా అందరూ అనుభవించాల్సినట్టే ఆయనకు కూడా వృద్ధాప్యం రావాల్సిందే, సో ఆయనకి మనకి తేడా లేదు అన్నట్టుగా చాలామంది మాట్లాడుతూ ఉంటారన్నమాట లౌకికవాదులు. భగవంతుడు త్రిగుణాలకి దాటి ఉంటాడు. ఆయన ఈ ఈ ఈ భూప్రపంచంలో ఉన్న లక్షణాలు ఆయనకి అంటవు. మనం ఇక్కడ ఉన్నామంటే ఇక్కడ లక్షణాలు మనకు అండుతాయి. మనం ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ కూడా మాట్లాడుకున్నాం. బయట వేడిగా ఉందనుకోండి, ఇంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళామంటే ఆ వేడి మనకి తగలాల్సిందే. మంచి 45 degrees ఎండలోకి వెళ్ళి నాకు చల్లటి గాలి వస్తుందని ఎవరిని అనగలరా? భగవంతుడు అనగలరు. ఎందుకంటే ఆయనకి ఆ ప్రకృతితో సంబంధం లేదు, ఆ గుణాలతో సంబంధం లేదు. రైట్. ప్రకృతి గుణకర్మలను గురించి మహాత్ముల నుండి చక్కగా తెలుసుకోవడం ద్వారా మనిషి వాటిని దాటగలుగుతాడు. నిజమైన గురువు శ్రీకృష్ణుడే. అతడే ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని అర్జునుడికి ఉపదేశిస్తున్నాడు. అదేవిధంగా పూర్తిగా కృష్ణభక్తి భావనలో ఉన్న వారి నుండే మనిషి ప్రకృతి గుణాల దృష్ట్యా ఈ కర్మశాస్త్రాన్ని తెలుసుకోవాలి. లేకపోతే అతని జీవితము తప్పుద్రోవ పడుతుంది. ప్రామాణిక గురువుని బోధ ద్వారానే జీవుడు తన ఆధ్యాత్మిక స్థితిని, తన భౌతిక దేహాన్ని, తన ఇంద్రియాలను, తాను చిక్కుబడిన విధమును, ప్రకృతి గుణ ప్రభావమును, తాను ఉన్న విధమును తెలుసుకోగలుగుతాడు. ఈ గుణాల పిడికిలో చిక్కువాడై అతడు నిస్సహాయుడై ఉంటాడు. ఈ సెంటెన్స్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ గుణాల పిడికిలిలో చిక్కిన వాడై అతడు నిస్సహాయుడై ఉంటాడు. ఇరుక్కుపోయి ఉంటాడు అన్నమాట. కానీ తన నిజమైన స్థితిని చూడగలిగినప్పుడు అతడు ఆధ్యాత్మిక జీవన అవకాశం ఉన్నట్టు దివ్య స్థితిని చేరుకుంటాడు. దీన్ని మహానుభావులు ఏం చెప్తారంటే, కళలో మనం ఒక్కోసారి అనేక కష్టాలు అనుభవిస్తూ ఉంటాం. కళ్ళలో ఎప్పుడైనా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారో, కళ్ళలో బేదవాడైనట్టు, బాగా రోగం వచ్చినట్టు, కదలలేని స్థితి వచ్చినట్టు, ఒక్కోసారి కళ్ళమ్మ నీళ్ళకి వచ్చి ఏడ్చి వచ్చేస్తూ ఉంటాం. ఈ పరిస్థితుల నుంచి ఎలా బయటపడతామా భగవంతుడు అన్నట్టుగా కూడా కళ ఉంటుంది. కానీ ఆ కళ కట్టవగానే ఒక్క సెకండ్లో కళ్ళు తెరిచి చూస్తే ఆ కళకి మనకి సంబంధం లేదు అసలు. ఆ కళలో మనం అనుభవించిన బాధ అంతా ఒక్కోసారి వర్ణనాతీతమైన బాధ ఉంటుంది. ఎవరో దగ్గర వాళ్ళు చనిపోయినట్టు, ఇలా జరిగి చాలా బాధపడినట్టు కూడా ఉంటుంది. కానీ బయటకు వచ్చి ఒక్క సెకండ్ చూస్తే అది కళ, అంతే భ్రమ, అది నిజం కాదు. అట్లాగే మనిషి ఈ భూప్రపంచంలో సత్వరజస్తమో గుణంలో కొట్టుకు తిరుగుతూ ఉంటూ ఒక్క సెకండ్ వాటిలోంచి బయటకు వచ్చి చూడగలిగితే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలన్నీ ఎలా ఉంటాయంటే ఒక గేమ్ లాగా కనపడతా ఉంటుంది అనమాట వాడికి. ఓహో, ఇతడు ఈ ఈ ఈ ఈ గుణంలో ఇరుక్కుపోయాడు. అందుకే ఏంటంటే గౌరాంగ దర్శన్ ప్రభు పుస్తకం రాశారు, హేట్ ద సిన్ నాట్ ద సిన్నర్. హేట్ ద సిన్ నాట్ ద సిన్నర్ అంటే తప్పుని ద్వేషించు కానీ తప్పును చేసిన వాడిని ద్వేషించొద్దు అన్నారు. ఎందుకంటే ఆ తప్పు చేసిన వాడు ఆ తమో గుణంలో పడిపోయి ఆ తప్పు చేస్తున్నారు. సో వాడిని ద్వేషించొద్దు. వాడిని ద్వేషిస్తే మళ్ళీ కర్మకి కారణం అవుతుంది. ద్వేషం కూడా కర్మకు కారణమే. ఈర్ష, ద్వేషం, రాగం ఇవన్నీ కర్మకు కారణం. ఇప్పుడు ఇవాళ ఇది చాలా కష్టమైన విషయం, కానీ భగవద్గీత నేర్చుకుంటున్నాం, కానీ మన లైఫ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మనం ప్రయత్నించాలి. ఎవరిని ద్వేషించకూడదు కూడా. కనీసం అందరినీ ఇష్టపడలేకపోయినా కనీసం ద్వేషించకుండా అన్న ఉండగలగాలి. ఆ ద్వేషం కూడా మనకి తిరిగి కర్మ కింద వస్తుంది. ఎదుటివాడిని చూసి ఈర్ష్యపడినా అది మనకి మళ్ళీ కర్మ కింద వస్తూ ఉంటుంది. మన లౌల్యం మనకి కర్మ కింద వస్తూ ఉంటుంది. మన మోహం మనకి కర్మ కింద బంధిస్తూ ఉంటుంది. ఇవన్నీ అరిషడ్ గర్వాలు మనని బంధిస్తూనే ఉంటాయి. సో మనం ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉంటే అర్థమవుతుంది అనమాట. అకౌంట్ 0 సెటిల్ చేసేసుకోవాలి. అకౌంట్ 0 చేసుకోవటానికి మన ప్రయత్నం మనం చేయాలన్నమాట. జీరో లేకుండా పాజిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఉన్న సమస్య, నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ ఉన్న సమస్య. ఫైనల్ మీ స్కోర్ ఎంత అంటే కృష్ణ 0 అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు గోలోక బృందావనంకి.
పాజిటివ్ ఉన్న సమస్య, నెగిటివ్ ఉన్న సమస్య. జీరో చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. అంటే ఏంటంటే ఎదుటివారి మీద ద్వేషం కూడా మనం పెట్టుకోవటం ఉండాలి. ఆ, మీరు చాలా మంది దయ, క్షమాగుణం గురించి విని ఉంటారు. ఫర్ గివింగ్ అంటారు, క్షమించేసేయండి అంటారు. మనం ఎదుటివారిని తప్పు చేస్తే క్షమించండి అంటారు. ఎందుకు క్షమిస్తారో తెలుసా? క్షమించటం వలన వచ్చే లాభం ఏంటో తెలుసా? జస్ట్ క్యాజువల్గా మీ ఆలోచన ఏంటో చెప్పండి. ఎందుకు క్షమించమంటారు? క్షమిస్తాం వలన వచ్చే లాభం ఏంటి? మన హార్ట్ ప్యూర్ గా ఉంటుంది. కరెక్ట్ పాయింట్ చెప్పింది. మనం ఎదుటివాడిని క్షమించమనేది వాళ్ళ కోసం కాదంట, మన కోసం అంట. మనం క్షమించలేకపోతే మన మనస్సులో వాళ్ళ మీద ద్వేషం, ఆ కోపం, ఆ ఈర్ష్య చాలా రోజులు ఉండి అది మనని ఎఫెక్ట్ చేసి మిగతా పనుల మీద దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ వచ్చి మనం బాగుంటానికి అవతలని క్షమించమంటారంట. మనం క్షమించేది వాడినేదో ఉద్ధరించట్లా, మనని మనం ఉద్ధరించుకుంటున్నాం. ఆ క్షమించడం ద్వారా వాళ్ళ మీద లెట్సే ఆ క్షమించలేకపోతే నెల రోజులు ఆ కోపం ఉంటుంది అనుకోండి మనకి, ఒక మనిషి మీద. ఇప్పుడు ఆ నెల రోజులు ఆ కోపం మన మన మనసులో లేకుండా ప్రశాంతంగా ఉన్నట్టే కదా క్షమించగలిగితే. సో ఒక్కొక్కసారి ఎవరన్నా అమాయకంగా నేనెందుకు క్షమించాలండి, వాళ్ళు చేసింది ఎంతో మీకు తెలుసా అంటే ఆన్సర్ ఏంటంటే వాళ్ళని ఉద్ధరించినట్టు కాదు, మనల్ని మనం ఉద్ధరించుకున్నట్టు, మన మనస్సుని మనం తేలికపరుచుకొని చెయ్యాల్సిన పని మీద చేస్తున్నట్టు. సో అందుకనే క్షమాగుణం అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు క్షమించేసిన అవతల వ్యక్తి మీకు ఇచ్చిన పాపానికి, మీకు ఇచ్చిన బాధకి కృష్ణుడు ఆయనకి ఇవ్వాల్సిన శిక్ష ఆయన ఇస్తాడు. మనమేం సాధువులుగా క్షమించాను పో అనగానే ఆయన పాపం కూడా తుడిచిపెట్టే శక్తి మనకి లేదు. కనీసం మన మనస్సులో క్లేశం లేకుండా, మన మనస్సులో ఈర్ష్యాద్వేషము, రాగం లేకుండా మనం ప్రశాంతంగా మనం ముందుకు వెళ్ళిపోవటానికి ఎదుటివాడిని క్షమించండి అంటారు. అది రావాలంటే కూడా ఈ హరినామం ద్వారా వీలైతుంది కదా ప్రభుజీ. మెల్లిగా అన్ని వీలవుతాయమ్మా. ఇంకా అసలు అది హరినామం చేయలేదంటూ ఏం లేదు. తీసుకొస్తుంది, ఆ క్షమాగుణం తీసుకొస్తుంది, కోపం తగ్గిస్తుంది, ఈర్ష్య తగ్గిస్తుంది, రాగద్వేషాలు తగ్గిస్తుంది. మెల్లిగా ఆయన ప్రిపేర్ చేసుకుంటాడు. ఆయన హృదయంలో వచ్చి కూర్చోటానికి అంతా ఆయనే క్లీన్ చేసుకుంటాడు. క్లీన్ చేసుకొని క్లీన్ అయిపోగానే ఆయన వచ్చి కూర్చుంటాడు. ఆయనే క్లీన్ చేసుకొని తడిగుడ్డ పెట్టి, సర్ఫ్ పెట్టి, అన్ని రకాలు పెట్టి ఆయనే క్లీన్ చేసుకొని ఆయనే వచ్చి కూర్చుంటాడు. మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆ మాల పట్టుకోవటమే. మనం చేయాల్సినది మాల పట్టుకోవటం, వీలైనంత శ్రద్ధగా చేయటం. రైట్, నెక్స్ట్ శ్లోకం ఎవరు చదువుతారమ్మా? నెక్స్ట్ అక్క ఉషక్క చదువుతావా? 20వ శ్లోకం. లేదు, కొంచెం బయట ఉన్నాను. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సరేనమ్మా, శిరీష్ గారు చదవండి అమ్మా. గుణానేతానతీత్యత్రీన్ దేహి దేహ సముద్భవాన్ జన్మ మృత్యుజరా దుఃఖైర్ విముక్తో మృతమశ్నుతే. సెకండ్ లైన్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. జన్మ మృత్యు జరా దుఃఖైర్ విముక్తో మృతమశ్నుతే. జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అనే 4 మేజర్ సమస్యల నుంచి విముక్తి చేస్తాడు. దేహదారి భౌతిక దేహముతో కూడి ఉన్నట్టు ఈ త్రిగుణాలను దాటగలిగినప్పుడు జన్మ మరణ ముసలితనము వాటి దుఃఖాల నుంచి విముక్తుడై ఈ జన్మములోనే అమృతత్వమును ఆస్వాదిస్తాడు. ఇది ఒక బ్యూటిఫుల్ శ్లోకం 14-20. ఈ త్రిగుణాలను మనం ఎప్పుడైతే దాటగలుగుతామో జన్మమృత్యు జరా వ్యాధిని మనం దాటినట్టే. అంటే అర్థం, జన్మమృత్యు జరా వ్యాధిని మనం దాటినట్టంటే నిజంగా విముక్తి వచ్చిన వాళ్ళకి వృద్ధాప్యం రాకుండా నిత్య యవ్వనంతో ఉంటారని కాదండి అక్కడ అర్థం. అంటే వృద్ధాప్యం వస్తుంది, ఆ వృద్ధాప్యం వారిని బాధపెట్టదు. రోగం వస్తుంది, ఆ రోగం వారిని బాధపెట్టదు. కర్మ తుడుచుకు పెట్టుకుపోతుంది, ఇది ఆఖరి జన్మక భగవంతుడు తీసుకెళ్ళిపోతాడు. కురిడికాయ మనం చదువుకుంటాం, శాస్త్రంలో చాలా మంది చెప్తారు. ఆ కురిడికాయ తెలుసు కదండి మీకు, కొబ్బరి లోపల అది ఎట్లా ఉంటుందంటే అది లోపల అటు ఇటు కదులుతూ ఉంటుంది, బయట దేనికి అంటుకొని ఉండదు. మామూలుగా మనం కొబ్బరి చిప్పలోంచి కొబ్బరి తీయాలంటే ఎంత కష్టపడాలి, కత్తి పెట్టి కట్ చేసి చాలా కష్టంగా తీసినా కొద్దిగా బ్రౌన్ పార్ట్ ఇంకా
ఆ చెక్కకు అతుక్కొనే ఉంటుంది, పూర్తిగా క్లీన్గా రాదు, చాలా కష్టం. అంటే అంత బంధం ఉంటుంది అనమాట. అదే కురిడికాయ ఉందనుకోండి, మొత్తం ఆ లోపల ఉన్న కొబ్బరే కానీ దానికి విడిపోయి టకటకటక అంటూ ఉంటుంది, ఇంకా గోడకి దానికి సంబంధం లేదు. సో సెల్ఫ్ రియల్ ఎస్టేట్లో మనం ఆ స్టేజ్కి ఎప్పుడు రాగలుగుతామో, వస్తే అలా ఉంటాం మనం కూడా అనమాట. ఆ కొబ్బరికాయలో ఉంటూనే, ఆ జీవితంలో ఉంటూనే అతుక్కోకుండా ప్రశాంతంగా ఉంటాం అనమాట. మనం సంసారంలో ఉంటూనే సంసారానికి దూరంగా ఉంటాం, సంసారంలో ఉంటూనే సంసారానికి దూరంగా ఉంటాం అనమాట. అంటే నీళ్ళల్లో మునిగినా తడము అని అర్థం. దాని మాట ఏంటంటే నీళ్ళల్లో మునిగినా తడవం, నీళ్ళల్లో మునుగుతాం కానీ తడవం. రైట్. సో ఈ దేహంలోనైనా పూర్తి కృష్ణభక్తి భావనలో మనిషి దివ్యస్థితిలో ఏ విధంగా ఉండగలడో ఈ శ్లోకంలో వివరించబడింది. సంస్కృత పదము దేహి అనే పదానికి దేహదారి అని అర్థము. జీవుడు ఈ భౌతిక దేహంలో ఉన్నప్పటికీ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన పురోగతి ద్వారా అతడు ప్రకృతి ప్రభావం నుండి విముక్తుడి కాగలుగుతాడు. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన పురోగతి ద్వారా ఈ దేహములోనైనా అతడు ఆధ్యాత్మ జీవన ఆనందాన్ని అనుభవించగలుగుతాడు. ఎందుకంటే ఈ దేహాన్ని విడిచిన తర్వాత నిశ్చయంగా ఆధ్యాత్మిక ఆకాశానికే వెళతాడు. ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం అంటే ఏంటండి? గోలోక బృందావనం లేదా వైకుంఠం. కానీ ఈ దేహంలో ఉన్నప్పుడు కూడా అతడు ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాడు. ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో భక్తి యోగము భవబంధము నుండి ముక్తికి చిహ్నము. ఇది 18వ అధ్యాయంలో వివరించబడింది. మనిషి ప్రకృతి త్రిగుణ ప్రభావం నుండి విముక్తుడైనప్పుడు భక్తియుత సేవలో ప్రవేశిస్తాడు. ఇవాళ కూడా మనం భక్తి చేస్తున్నాం. ఈరోజు చేసే భక్తి వేరు, కంప్లీట్గా కృష్ణుడి గురించి అర్థం చేసుకొని విముక్తుడైనప్పుడు చేసే భక్తి వేరు. అప్పుడే భక్తి చేస్తాం. భక్తి మార్గము, భక్తి గమ్యము. అర్థమైందండి ఈ సెంటెన్స్? భక్తే మార్గము, భక్తే గమ్యం. అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ట్రైన్ ఎక్కామండి ఒక ఊరు వెళ్తానికి. ఇక్కడి నుంచి గుంటూరు వస్తున్నాం. ఇక్కడ నేను ట్రైన్ ఎక్కాను, ట్రైన్ జర్నీ చేశాను. గుంటూరు వచ్చాక ఇంకా నేను జర్నీ చేయనక్కర్లా, అయిపోయింది, జర్నీ అయిపోయింది, దిగిపోయాను. నా డెస్టినేషన్ వచ్చాక ఇంకా నేను జర్నీ చేయక్కర్లా. కానీ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఏంటంటే జర్నీలో భక్తి ఉంటే అక్కడికి చేరాక కూడా, అంటే గోలోక బృందావనంలోకి వెళ్ళాక ఇంకా నేను అక్కడ రిటైర్డ్ చక్కగా టీవీ సీరియల్స్ చూసుకోవచ్చు అంటే కాదు. ఇంకా నేను భక్తి కూడా ఏమీ చేయక్కర్లేదు, ఏ పుస్తకం చదవ. అక్కడికి వెళ్ళి కూడా మనం చేసేది అదే భక్తి. 100% భక్తి అక్కడికి వెళ్ళాక మనం చేసేది 100% భక్తి. ఏకోహి కురునందన బహుశాఖాహి అనంతశ్చ. ఏకోహి అంటే ఒకటే అహైతుకి భక్తి. అప్రతిహత అహేతుకి అంటే ఏ కోరిక లేకుండా శాశ్వతంగా మనం అక్కడ కృష్ణ భక్తి భావంలో గోలోక బృందావనం వైకుంఠం వెళ్ళామంటే 24 గంటలు కృష్ణనామస్మరణే. మనకి ఇంకెవరూ చెప్పక్కర్లా. మనకి ఎవరో ఒకళ్ళు ఇంకా ఈ జీవితం ఏంటి, ఇదేంటి, కృష్ణుడు యొక్క గొప్పతనం ఏంటి చెప్పక్కర్లా. అప్రయత్నంగా 24 గంటలు హరినామం వస్తూనే ఉంటుంది. భగవంతుడి గురించి ఆలోచిస్తుంటాం, భగవంతుడి గురించే చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. అది ముఖ్యమైనది. మనిషి ప్రకృతి త్రిగుణ ప్రభావం నుండి విముక్తుడైనప్పుడు భక్తియుత సేవలో ప్రవేశిస్తాడు. ఈ లాస్ట్ సెంటెన్స్ చదివినప్పుడు నాకు ఫస్ట్ టైం డౌట్ వచ్చింది, అంతా అయిపోయాక భక్తిలో ప్రవేశిస్తాం ఏంటి అన్నది. ఇప్పుడు మనం ప్రవేశించే భక్తే పరిపూర్ణమైన నిర్మలమైన భక్తి, విశుద్ధ భక్తిలో మనం ప్రవేశిస్తాం. ఇప్పుడు మనం చేసేది సాధనా భక్తి. సాధనా భక్తి అంటే ఏదో కోరికతోనో మనని మనం కంట్రోల్ చేసుకుంటూ, మనసుని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ, శరీరం యొక్క కోరికలను కంట్రోల్ చేసుకుంటూ, ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకుంటూ, రకరకాల పుష్ప 2 సినిమా వచ్చినా సరే భగవద్గీత క్లాస్ అటెండ్ అవుతూ, ఇలా ఇన్ని కష్టాలు పడుతూ మనం పుష్ప చూడకుండా భగవద్గీత వింటున్నామే అని అటువంటి పెద్ద పెద్ద త్యాగాలు చేసి భగవద్గీత క్లాస్ వినాల్సి వస్తుంది మధ్యాహ్నం పూట. మనం ఇప్పుడు మన మామూలు జీవితంలో ఉన్నప్పుడు అనమాట. అప్పుడు ఆ త్యాగాలు ఏం చేయగల ఆటోమేటిక్గా 24 గంటలు స్వామి మీదే అదే భక్తి ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ 21 సుశీలమాత చదవండి అమ్మా. హరే కృష్ణ. అర్జున ఉవాచ క్లైనిర్గే తీన్ గుణానేతాన్ అతిథో భవతి ప్రభో కిమాచర కదంచైతాన్ తీన్ గుణానతి వర్తతే. అర్జునుడు ప్రశ్నించాడు, ప్రభు, ఈ త్రిగుణాలకు అతీతుడైన వాడు ఏ లక్షణాల ద్వారా తెలియబడతాడు? అతని ప్రవర్తన ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఏ విధంగా అతడు ప్రకృతి విధాలను దాటుతాడు? ఓ కృష్ణ, ఇప్పటి వరకు చెప్తున్నావయ్యా, త్రిగుణాలను దాటితే భవబంధాల నుంచి బయటికి వెళ్తావు, జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి ఉండదు, గోలోకి వెళ్ళిపోతావు, ఇవన్నీ చెప్తున్నావు. ఇంతకీ ఆ త్రిగుణాలు ఎలా దాటాలి?
ఆ త్రిగుణాలు దాటిన వాళ్ళు అసలు ఎలా ఉంటారు? నల్లగా ఉంటారా, తెల్లగా ఉంటారా, పొడుగ్గా ఉంటారా, సన్నగా ఉంటారా, లావుగా ఉంటారా, అసలు వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు కృష్ణ? ఆ త్రిగుణాలు దాటిన వాళ్ళు ఆ త్రిగుణాలు ఎలా దాటాలి అని అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. అర్జునుడు మనకి నిజమైన స్నేహితుడు అండి. ఎందుకంటే మన క్వశ్చన్స్ అన్ని ఆయనే ముందు కృష్ణుని అడిగేశాడు. ఆయన చాలా వరకు మొత్తం అంతా అడిగేసేసి మనకి పుస్తకం ఇచ్చేశారు. లేకపోతే మనకి కలియుగంలో మనకు వచ్చే క్వశ్చన్స్కి భగవంతుడు మనం అడగగలమా? కృష్ణయ్య, నాకు ఈ క్వశ్చన్ కొంచెం క్లారిటీ ఇవ్వు బాబు అంటే అలాగే వస్తున్నా అని చెప్పి ఆయన ఆన్సర్ ఇస్తాడా? మనకు ఆ స్టేజ్లో లేదు. అర్జునుడు మన గురించి పూర్తిగా ఊహించి మనకి మన మైండ్లో ఏం వస్తాయో అవన్నీ ఆయనే 5000 సంవత్సరాల క్రితం అన్నీ అడిగేశాడు ఆయన. సో అర్జునుడికి మనం ఎంతో రుణపడి ఉన్నాం. రైట్. భాష్యము. ఈ శ్లోకంలో అర్జునుడి ప్రశ్నలు చాలా తగినట్టుగా ఉన్నాయి. భౌతిక గుణాలను అదివరకే దాటినట్టి వ్యక్తి లక్షణాలు అతడు తెలుసుకోవాలని కోరాడు. మొట్టమొదట అతడు అటువంటి దివ్యుడైన వ్యక్తి లక్షణాల గురించి అడిగాడు. అతడు ప్రకృతి గుణ ప్రభావాన్ని అదివరకే దాటాడని మనిషి ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోగలరు? ఎవరు దాటారని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది? అతడు ఏ విధంగా జీవిస్తాడు? అతడి కార్యాలు ఏమిటన్నది రెండో ప్రశ్న. అవి సక్రమంగా ఉంటాయా, అక్రమంగా ఉంటాయా? తర్వాత అతడు దివ్య ప్రభావాన్ని పొందిన ఉపాయమును అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. సర్వదా దివ్యంగా నెలకొనడానికి ప్రత్యక్ష పద్ధతిని మనిషి తెలుసుకోకపోతే ఈ లక్షణాలను చూపే అవకాశం ఉండదు. కనుక అర్జునుడు అడిగిన ఈ అన్ని ప్రశ్నలు చాలా ముఖ్యమైనవి. భగవంతుడు వాటికి సమాధానాలు చెప్పబోతున్నాడు. 22 to 25 ఫస్ట్ లైన్ ఏంటండి? ఏం రాసింది ఫస్ట్ లైన్? శ్రీ భగవాన్. త్రివేణి మాతాజీ చదవండి. 22, 23, 24, 25 4 శ్లోకాలు మీకు. శ్రీ భగవానువాచ ప్రకాశంచ ప్రవృత్తైంచ మోహమేవ చ పాండవ నద్వేష్టి సంప్రవృత్తాని న నివృత్తాని కాంక్షతి ఉదాసీనవదాసీనో గుణైర్యో న విచాల్యతే గుణావర్తంత ఇత్యేవ యోపతిష్ఠతి లింగతే సమదుఃఖ సుఖ స్వస్థ సమలోష్టాశ్మకాంక్షణః తుల్య ప్రియా ప్రియో ధీరస్తుల్య నిందాత్మ సంస్తుతిః మానాపమానయోస్తుల్యస్తుల్యో మిత్రారిపక్షయోః సర్వారంభ పరిత్యాగి గుణాతీతః స ఉచ్యతే. వెరీ నైస్. శ్రీ భగవానువాచ. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, ఓ పాండుతనయ, ప్రకాశము, ఆసక్తి, మోహము కలిగినప్పుడు వాటిని ద్వేషించని వాడు లేదా అవి లేనప్పుడు వాటిని కోరుకోనివాడు కేవలము గుణాలే పనిచేస్తున్నాయని తెలుసుకొని తటస్థునిగాను దివ్యునిగాను నిలిచి ఆ సమస్త గుణ ప్రతిచర్యలతో నిస్సేహంగాను కలత లేకుండాను ఉండేవాడు. లైన్ బై లైన్ చదువుకుందాం. ఆసక్తి, మోహము కలిగినప్పుడు వాటిని ద్వేషించని వాడు లేదా అవి లేనప్పుడు వాటిని కోరుకోడు. ఆ కోరికలు ఆయనకి అవి లేవు. ఆసక్తి, ద్వేషం అవేవి లేవు. రైట్. వచ్చినా వాటిని ద్వేషించడు. అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు మన మనస్సులో ఒక చెడు ఆలోచన ఏర్పడింది అనుకోండి, మనం కరెక్ట్ చేసుకుంటాం కానీ దాన్ని ద్వేషించాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ మనసు రకరకాలుగా తిరుగుతూ ఉంటుంది. అది దాన్ని నెక్స్ట్ లైన్లో ఒక వర్డ్ వాడారు ఆయన కృష్ణుడు, తటస్థునిగా, సాక్షిభూతంగా. ఇవాళ మన మనస్సులో భగవంతుడు ఎలా ఉన్నాడండి? మన మనసులో సాక్షిభూతంగా ఉన్నాడు. ఆయన అన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు. ప్రతిదానికి ఎమోషన్ తోటి పరిగెట్టట్లేదు ఆయన. నువ్వు తప్పు చేయగానే ఒరే నిన్ను పట్టుకొని, నువ్వు మంచి చేయగానే వెరీ గుడ్ అని భుజం మీద కొట్టి ఆ కృష్ణుడు ఏం చేయట్లేదు. తటస్థంగా, సాక్షిభూతంగా, ఈజ్ లైక్ ఎ విట్నెస్. మనం చేస్తున్నవన్నీ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నాడు భగవంతుడు. అలా మనం కూడా మన మనస్సులో వస్తున్న ఆలోచన ప్రకంపల్ని మనం కూడా తటస్థంగా ఆలోచించి దాని ప్రకారం క్యారీ అయిపోకూడదంట. అర్థమవుతుందండి నేను చెప్పేది? అంటే మూడో వ్యక్తుల మన మనస్సును కూడా మనం కూడా మూడో వ్యక్తిలాగా చూసుకోవాలంట. అంటే మన కోపం వచ్చినప్పుడు, నాకు కోపం వచ్చింది అని నాకు తెలిసింది అనుకోండి, దాన్ని మూడో వ్యక్తిగా చూసినట్టు. అర్థమైందమ్మా? మనకి కోపం వచ్చినప్పుడు నాకు కోపం వచ్చింది అని మనకు తెలుస్తుందా? వచ్చేస్తుంది. ఆ కోప ఎఫెక్ట్ ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. కానీ నాకు కోపం వచ్చింది, ఓహో నేను కోపంలో ఉన్నాను అనమాట, ఇప్పుడు నేను తగ్గించుకోవాలి అని అనుకునే స్టేజ్ మనం వెళ్ళగలుగుతాం. ఒకటేదో చూస్తాం, లోభం వస్తుంది, నాకు ఇది కావాలనిపిస్తుంది.
ఓ నాకు ఇది కావాలని మనసు కోరుకుంటుంది, ఇది నాకు కరెక్ట్ కాదు కదా, అవసరం లేదు కదా, ఇది నాకు ఎందుకు, ఇది ఈ కోరిక నాకు దుఃఖాన్నే తీసుకెళ్తుంది కదా అన్న విచక్షణ, అంటే విట్నెస్గా సాక్ష్యభూతంగా మనని మనం మూడో వ్యక్తిగా చూడగలగటం. అర్థమైందమ్మా? ఇది అందరికీ క్లియర్గా అర్థమైందా? అర్థమైంది ప్రభుజీ. ఓకే, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. మనలో జరుగుతున్న ఆలోచనని మనం మూడో వ్యక్తిలాగా చూసి వాటిని బట్టి, మామూలుగా ఏంటంటే ఆ ఆలోచన ప్రకారం మనం వెళ్ళిపోతుంటాం. అలా కాకుండా మూడో వ్యక్తిలాగా ఆలోచనలు చూసి దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకొని లైన్లో పెట్టుకోగలగటం ఈ యొక్క లక్షణం. తర్వాత కేవలం గుణాలే పనిచేస్తున్నాయని తెలుసుకొని తటస్థునిగాను దివ్యునిగాను నిలిచి ఈ సమస్త గుణ ప్రతిచర్యలో నిస్సందేహంగా కలత లేకుండా ఉండేవాడు. ఇప్పుడు అనుకున్నాక నాకు కోపం వచ్చిందని అతనికి తెలిసినట్టుగా, ఓహో ఈ మనిషి ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు, ఇతను కాదు మాట్లాడుతుంది, ఇతని తమో గుణం ఇతని చేతి ఇలా మాట్లాడిస్తుంది, ఇతని తమో గుణం ఇతని చేతి ఇలా చేయిస్తోంది అన్న ఆలోచనతో, ఈ గుణాలు ఆడుకుంటున్నాయి వీడితోటి, వీడి తప్పు కాదు వీడి గుణం తప్పు అన్న ఆలోచనతోటి ఈ ప్రకృతి గుణాలు మనిషి మీద ఎంత ఎఫెక్ట్ పడుతున్నాయో, ఆహా కృష్ణ నీ త్రిగుణాల ఎఫెక్ట్ ఈయన మీద బాగా ఉందయ్యా అనగలిగేట్టుగా, అలా మనం చూడగలిగేట్టుగా తటస్థునిగా మనం ఉండగలిగితే ఆత్మతో నిలిచి సుఖదుఖాలను సమానమైనవిగా భావించేవాడు. ఇది మొదటి నుంచి మనం మాట్లాడుతున్నాం. క్షితప్రజ్ఞస్య కాభాష, గుర్తుందండి శ్లోకం? సో సుఖదుఖాలు, శీతోష్ణ సుఖదుఖ ఇవన్నీ మనం చదువుకున్నాం. సుఖదుఖాలు, సుఖం వచ్చినప్పుడు విపరీతంగా పొంగిపోకుండా, దుఃఖం వచ్చినప్పుడు విపరీతంగా కృంగిపోకుండా, రెండూ లేకుండా బ్యాలెన్స్డ్గా సమన్వయంగా సమతుల్యంగా ఉండగలిగిన నాడు ఉండే శక్తి. మట్టి ముద్దను రాయిని బంగారాన్ని సమాన దృష్టితో చూసేవాడు. ఇది చాలా కష్టం అండి. కష్టం ప్రభుజీ. చాలా కష్టం. ఇది చాలా కష్టం. ముఖ్యంగా స్త్రీలకు చాలా కష్టం. రాయిని బంగారాన్ని సమాన దృష్టిలో చూసేవాడు. అంటే ఏంటంటే బంగారం కూడా రాయే కదా ఒక రకంగా. ఒక ఆలోచిస్తే బంగారం కూడా ఒక రాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రేపు నుంచి కిలో బంగారం 200 రూపాయలు అన్నాం అనుకోండి, ఇంకా దానికి ఏమన్నా వాల్యూ ఉంటుందా? ఇంకెవరన్నా పట్టించుకుంటారా? లేదు ప్రభుజీ. కిలో కందిపప్పు ఎంత, బంగారం కూడా అంతే అన్నాం అనుకోండి, ఇంట్లో ఉన్న బంగారంతో బయట ఇసిరేస్తారు. ఇంకెవరు దాని గురించి అంత తాపత్రయం ఉండదు. రేపటి నుంచి డాలర్ వాల్యూ ₹10 అన్నాం అనుకోండి, అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ సాయంకాలం కల్లా వాళ్ళ సామాన్లని సర్దుకొని ఇండియా వచ్చేస్తారు. అంతేనండి. ఇంకెవరన్నా ఎంఎస్ చదవటానికి అమెరికా వెళ్తారా? డాలర్ అంటే ₹10, లేకపోతే డాలరు రూపాయి ఒకటే అన్నాం అనుకోండి, అక్కడికి వెళ్ళి అడుక్కునే బదులు హ్యాపీగా ఇండియాలో ఉండటం బెటర్ అన్న ఆలోచన వచ్చేస్తుంది. ఇవాళ వాల్యూ ఉండటం వలన అలా ఉంది. బంగారం ఇవాళ కిలో నాకు తెలియదు కరెక్ట్గా, మేబీ ఇవాళ 78 అలా ఉంది, 76 అలా ఉంది ప్రభుజీ. అది అంత రేట్ ఉంది అది ఇవాళ. సో నెక్స్ట్, ప్రియమైనవి అప్రియమైనటువంటి వాటి పట్ల సమంగా ఉండేవాడు. 4:30 అవుతుంది మరి. మీ కంచంలో కాకరకాయ కూర వేసినా, మీకు బాగా ఇష్టమైన కూర వేసినా ఏ ఫీలింగ్ లేకుండా ఉండగలగాలి. అంటే ఇది నాకు ఇష్టం, ఇది నాకు ఇష్టం లేదు అన్నది. ఇప్పుడు మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం, మనిషి అంటే ఏంటి? ఇది నాకు కావాలి, ఇది వద్దు, ఇది నాకు ఇష్టం, ఇది నాకు ఇష్టం. ఈ నాలుగే మీరు ఎంతసేపు ఆలోచించండి, నేను నాలుగిట్లోనే మన మైండ్ తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది నాకు కావాలి, ఇది నాకు వద్దు, ఇది నాకు ఇష్టం, ఇది నాకు ఇష్టం లేదు. ఈ 4 కాకుండా ఐదోటి ఇంకోటి ఏమన్నా ఉందా? ఈ 4 మన మైండ్ తిరుగుతూ ఉంటుంది, ముందుకి వెనక్కి ముందుకి. ఆ ఇష్టాలు కూడా మారుతూ ఉంటాయి. చిన్నప్పుడు ఒకటి ఇష్టం, ఇప్పుడు ఆడుకునే వయసులో చిన్నప్పుడు 3 ఏళ్ళ బాలుడికి ఒక బొమ్మ ఇస్తే ఏమో ఆనందం. వాడి చేతిలో 500 రూపాయల నోటు పెట్టి ఒక బొమ్మ ఇస్తే, 10 రూపాయల బొమ్మ ఇస్తే 500 రూపాయల నోటు ఇసిరేసేసి ఆ 10 రూపాయల బొమ్మతో ఆడుకుంటూ ఉంటాడు ఆ చిన్నపిల్లవాడు. అదే కొంచెం పెద్ద అయ్యాక 10 రూపాయల బొమ్మ 500 రూపాయల నోటు ఇస్తే ఏం తీసుకుంటామండి? 500 రూపాయలు. ప్రిఫరెన్స్ మారిపోయింది మనకి. ఇది వాల్యూ తెలిసింది, అది అవసరం లేదని తెలిసింది. బొమ్మలు స్టాయి. 10th క్లాస్ పిల్లోడికి ఎవరికైనా టెడ్డీ బేర్ ఇచ్చి ఆడుకుంటే ఏమంటారు? 10th క్లాస్ పిల్లోడు ఎవరన్నా టెడ్డీ బేర్ బొమ్మతో ఆడుకుంటారండి? ఇంకా అయిపోయింది, ఆ ఏజ్ అయిపోయింది. వాడికి స్మార్ట్ ఫోన్ ఇస్తే గొప్ప, లేటెస్ట్ ఫోన్ ఇస్తే ఆడుకుంటారు. రైట్? అట్లా ప్రియమైనవి అప్రియమైనవి వాటి పట్ల సమంగా ఉండేవాడు. నిందాస్తుతులలో అవమానాలలో సమచిత్తము కలిగి స్థిరంగా ఉండేవాడు. ఇది కూడా చాలా కష్టం.
నిన్ను చాలా కష్టం. నిందించినా స్తుతించినా ఇబ్బంది. నేను స్తుతిస్తే మనం ఏంటి, మన ఎవరన్నా స్తుతిస్తే ఇలా పొంగిపోతాం. పడిపోతుంటాం, మన ఎవరన్నా నిందిస్తే ఇలా పడిపోతుంటాం. మనం నిందలో స్తుతిలో ఎఫెక్ట్ అవ్వడు, అతను ఎఫెక్ట్ అవ్వడు. అంటే ఏంటంటే నువ్వు పొగుడుతున్నావు, నువ్వు పొగిడినంత నేను లేను, నువ్వు నిందించావు, నువ్వు నిందించినంత నేను తక్కువ కాడా కాదు. అది రెండు రకాల మనుషులు ఉండాలండి. ఒకటి ఈ స్టేజ్లో ఉన్నాడు, ఇంకొకటి కంప్లీట్గా తమో గుణంలో ఉన్నవాడు. కంప్లీట్గా తమో గుణంలో ఉంటారు. ఎవరన్నా నిందిస్తే ఏమంటారు? ఒప్పుకోరు. నీలో ఈ తప్పులు ఉన్నాయంటే ఎవరు ఒప్పుకోరు. నాలో ఇన్ని సద్గుణాలు ఉన్నాయంటారు. ఇక్కడ అలాంటి వాళ్ళ గురించి కదా మనం మాట్లాడేది. ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకున్నది ఏంటంటే త్రిగుణాలు దాటిన వ్యక్తి ఏంటంటే నిందాస్తుతులలో మాన అవమానాలలో సమచిత్తము కలిగి స్థిరంగా ఉండేవాడు. ఇవాళ ఒకడు పొగిడారు కదా అని రోజంతా ఆనందంగా ఉంటూ, నెక్స్ట్ డే ఎవరో నన్ను ఒక మాట అన్నారని 10 రోజులు అన్నం తినకుండా బాధపడుతూ, అలా కాకుండా సమచిత్తంగా ఉంటూ శత్రుమిత్రులు ఇద్దరితో సమానంగా వ్యవహరించేవారు. సమస్త భౌతిక కలాపాలను త్యజించిన వాడు అయిన వ్యక్తి ప్రకృతి గుణాలను దాటిన వాడిగా చెప్పబడతాడు. ఈ పారాగ్రాఫ్ చదివితే మనం ఎక్కడ ఉన్నాము, కృష్ణుడు మన ఎక్కడ ఉండాలని అనుకుంటున్నాడు, మన ఎక్కడ ఉన్నాం అన్నది ఈ 22 to 25లో అర్థమవుతుంది అనమాట. కానీ ఇది మనం అట్లీస్ట్ ఒక కొలమానంగా, దాన్ని ఏమంటారంటే ఒక గోల్ లాగా అన్న పెట్టుకోవాలి. మనం ఇట్లా ఈ 1822 to 25 శ్లోకానికి మనం వెళ్ళగలగాలి, ఈ జీవితంలో వెళ్ళగలగాలి. నిందాస్థితులలో బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండగలుగుతున్నామా, శత్రుమిత్రులతో సమానంగా వ్యవహరించగలుగుతున్నామా? అంటే సమానంగా వ్యవహరించడం అంటే అండి, ఇది పండిత సమదర్శన అంటారు. సునక మాంసమును తినివాడు సమంగా చూస్తారంటే అర్థం ఏంటంటే, సమంగా చూస్తామంటే అందరికీ ఒకటే గౌరవం ఇవ్వమని కాదు. అంటే బ్రాహ్మణుడిని సునక మాంసం తినేవాడిని ఇద్దరిని పీట మీద కూర్చోబెట్టి ఇద్దరి పాదాలు కడిగి ఇద్దరిని చేయమని కాదు. సమానం అంటే అందరిలో భగవంతుడు ఉన్నాడు, అందరిలో సోలు. ఈ కుక్కలోనూ భగవంతుడు ఉన్నాడు, ఆ పండితుల్లోనూ భగవంతుడు ఉన్నాడు, ఆ కుక్క మాంసం తినే ఆ చండాలలోనూ ఆ భగవంతుడు ఉన్నాడు. వీళ్ళందరూ అహం బీజ ప్రతాపిత అన్నట్టుగా వీళ్ళందరూ భగవంతుని పిల్లలే అని తెలుసుకోమని. ఇవాళ మన మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుందంటే, మనకు కావాల్సిన వాళ్ళ మీద మనకి ప్రియం, బంధం ఏర్పడుతుంటుంది. మనకు కాని వాళ్ళు మనకు అనవసరం. ఇవాళ మన కుటుంబ మెంబర్స్ అంటే విపరీతమైన ఆపేక్ష ఉంటుంది, బయట వాళ్ళంటే అసలు ఏ సంబంధం ఉండదు. కానీ భక్తులకి ఏంటంటే ఈ కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ నా వాళ్ళే, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ నా వాళ్ళే. ఎందుకంటే అందరూ కృష్ణుడి పిల్లలే, కృష్ణుడిచే సృష్టించబడిన అందరూ నా ఫ్యామిలీనే అనుకుంటారు. అదే వసుదైక కుటుంబం అంటే అర్థం. భక్తులు, ఉన్నతమైన భక్తులు ఏంటంటే ఆ వసుదైక కుటుంబం అన్న మనస్తత్వంలో నిలబడతారన్నమాట. ఎవరిని ద్వేషించరు. ఇది మనం నెమ్మదిగా వీటి మీద ఒక్కొక్కటి స్టెప్ బై స్టెప్ మనం అలవాటు చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తానికి మనం వంతు ప్రయత్నంగా మనం చేయగలగాలి. అర్జునుడు 3 వేరైన ప్రశ్నలు అడిగాడు. భగవానుడు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వాటికి సమాధానాలు ఇస్తున్నాడు. దివ్యంగా నెలకొన్న వ్యక్తికి దేని పట్ల ద్వేషం కానీ ఆశ కానీ ఉండవని ఈ శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణుడు తొట్టదొలతో సూచిస్తున్నాడు. దేని మీద ద్వేషం లేదు, దేని మీద ఆశ లేదు. ఫస్ట్ పాయింట్, ద్వేషం లేదు, ఆశ లేదు. జీవుడు ఈ భౌతిక జగత్తులో భౌతిక శరీరము చే బందీ అయి ఉన్నప్పుడు ప్రకృతి త్రిగుణాల్లో ఏదో ఒకదాని అధీనంలో ఉన్నాడని అర్థం చేసుకోవాలి. నిజంగా దేహం నుంచి బయటపడినప్పుడే అతడు ప్రకృతి గుణ బంధాల నుంచి బయటపడతాడు. ఈ దేహంలో ఉన్నంతసేపు ప్రకృతి యొక్క ఈ త్రిగుణాల్లో మనం కొట్టుకుంటూనే ఉంటాం. జీవన్ముక్తుడు అయ్యే స్టేజ్ వచ్చే వరకు కొట్టుకుంటూనే ఉంటాం. కానీ భౌతిక దేహం నుండి బయటపడినంత వరకు అతడు తటస్థునిగానే ఉండాలి. అంటే దూరం నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్టుగా సాక్షిభూతంగా మనం ఉండటం అన్నది అలవాటు చేసుకోవాలి. భౌతిక దేహములో తాదాత్మ్యమును అప్రయత్నంగా మరిచిపోయేలాగున అతడు భగవంతుని భక్తియుతలో సేవన తెలగొలాలి. ఈ స్టేజ్లన్నీ మనం ఎలా వెళ్ళగలుగుతాం? కృష్ణ మార్గం ఏంటి? కృష్ణ, నేను ఈ స్టేజ్కి ఎలా వెళ్ళగలుగుతాను? కృష్ణ భక్తి భావన పెంపొందించుకోవాలి. అన్నిటికీ ఒకటే మందు. ఆ కృష్ణ భక్తి భావన పెంచుకొని ఆ భగవంతుడి మీద మనస్సు ఎప్పుడైతే మనం పెంచుకోగలుగుతామో మనం అప్పుడు ఆ భక్తి భావన ద్వారా ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళగలుగుతాము. భౌతిక దేహ భావన కలిగినప్పుడు అతడు కేవలం ఇంద్రియ భోగానికే పనిచేస్తాడు. కానీ తన భావన అతడు శ్రీకృష్ణుడి వైపుకు మళ్లించినప్పుడు ఇంద్రియ భోగము అప్రయత్నంగా ఆగిపోతుంది. ఇది బ్యూటిఫుల్ సెంటెన్స్ అండి, అర్థం చేసుకొని మనం రిఫ్లెక్ట్ చేసుకున్నాం.
భౌతిక దేహ భావన కలిగినప్పుడు అతడు కేవలం ఇంద్రియ భోగానికే పనిచేస్తాడు. కానీ తన భావనను అతడు శ్రీకృష్ణుడి వైపుకు మళ్లించినప్పుడు ఇంద్రియ భోగము అప్రయత్నంగా ఆగిపోతుంది. అంటే ఇవాళ ప్రతిదీ నాకు కావాలని అనుకుంటున్నాం. ఎప్పుడైతే కృష్ణుడి కొరకు అని మన మైండ్ని మనం తిప్పుకోగలిగితే ప్రతిదీ భగవంతుడి వైపు తిరిగిపోతుంది. నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను ఎప్పుడో కొన్నాళ్ళ క్రితం. ఒక బ్యూటిఫుల్ శారీ షాప్కి ఎక్కడికి వెళ్ళాం. మాకు సత్సంగం చెప్పే ఆయన మన అనును లక్ష్మి గారు చూశారు. వారి భార్య, మా వైఫ్, మేమందరం షాప్కి వెళ్ళాం. అక్కడ శారీస్ ఏదో చూస్తుంటే ఆవిడ చూడంగానే, బా ఇది మా రాధారాణికి ఎంత బాగుంటుందండి అన్నారు ఆవిడ నోట్లోంచి. ఇది నాకు చాలా బాగుంటుంది, నాకు ఇది కొనుక్కోవాలని అన్నలా ఆవిడ నోట్లోంచి. ఈ సారీ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉండి ఇది కట్ చేసి కుట్టిస్తే మా రాధారాణికి ఎంత బాగుంటుందండి అన్నారు. అంటే ఏంటంటే ప్రతిదీ వాళ్ళు రాధాకృష్ణులకి, నా గురించి కాదు కృష్ణుడికి అని చూడగలుగుతున్నారు. అలా అదొక జస్ట్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినాను. ఏది చూసినా అది భగవంతుడి వైపు తిప్పగలిగితే ఆ కోరికలు కూడా మనని బంధించకుండా ఉంటాయి. మన మామూలుగా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నప్పుడు ఈ 5 ఇంద్రియాలు మనతోటి కనెక్టెడ్గానే ఉంటాయి. చెవులు ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి వినాలని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ వినాలని అనిపించే ఆ దురదని తగ్గించుకొని భగవంతుడి వైపు వినాలి అన్న అలవాటు చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ వినటం మనకి భక్తి అవుతుంది. మనం రోజుకి ఏదో ఒకటి తింటానే ఉంటాం. ఎంత తిన్నా, ఇప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క వయసులో ఉన్నాం మనం ఇక్కడ గ్రూప్లో. నాకు 52 ఇయర్స్. 52 ఇయర్స్ నుంచి తింటానే ఉన్నాం. కానీ రేపు పొద్దున్న నాకు ఇంకా చాలు అంటానా? తినకుంటే బతకాలి. ఇంకా రేపు పొద్దున్న ఇంకా మళ్ళీ తినాలని అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆలోచన. అదే ఈ ఐటెం కృష్ణుడు చేసి పెట్టాలి అన్న ఆలోచన ఏర్పడింది అనుకోండి, ఎక్కడో కొత్త రెసిపీ ఏదో చూశారు, బా ఇది మా కృష్ణుడికి చేసి పెట్టాలండి. ఎవరో ఇంటికి వెళ్ళారు, ఏమంటే మీరు ఇలా చేస్తే ఇది చాలా బాగుంటుందని ఏదో కొత్త రకమైన స్వీట్ చెప్పారు. వెంటనే మీ ఇంట్లో ఉన్న విగ్రహాన్ని, అంటే మీ ఇంట్లో ఉన్న కృష్ణుడికి ఇది మా లడ్డు గోపాలకి చేసిస్తే బాగుంటుంది, రేపు ఆదివారం నాకు కొంచెం ఫ్రీ టైం ఉంది, కావాల్సినవన్నీ తెచ్చుకొని ఆయనకి నేను చేసి పెడతాను అన్న ఆలోచన మన మైండ్లోంచి వచ్చింది అనుకోండి, అంటే ప్రతిదీ మనం భగవంతుడి వైపు తిప్పినట్టు. నోరు ఏదోటి మాట్లాడతాం, దానికి అలవాటు. కానీ హరినామ సంకీర్తనం మీద మనం అలవాటు చేసామనుకోండి, అది ఆ నాలిక కూడా భగవత్మయం అయినట్టు. మన చేత్తోటి ఏదో చేస్తూ ఉంటాం, భగవంతుడికి మాలలు కడతాం, భగవంతుడి పూజ గది తుడవటం, భగవంతుడికి అలంకారం చేయటం, భగవంతుడికి స్నానం చేస్తాం, భగవంతుడికి నిద్రపుచ్చటం, అట్లా ఏదో ఒకటి మనం చేసే పనులు మెల్లిగా ఆయన వైపు తిప్పుతూ ఉంటే ఆ కామ్యకర్మలన్నీ కూడా భగవంతుడి వైపుగా తిరిగిపోతూ ఉంటుంది. అప్పుడు మన మనస్సు కూడా ఆలోచన వాళ్ళ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఒక రోజున వాళ్ళు చెప్పాను కదండి, ఒకరోజు మా ఇంటికి వచ్చారు, వాళ్ళు లేట్ అవుతుంది, నేను తొందరగా వెళ్ళిపోవాలండి, మా ఇంట్లో జగన్నాథ్ని పడుకోబెట్టాలి అన్నారు. జగన్నాథ్కి లేట్ అయిపోతుంది, ఆయన్ని పడుకోబెట్టాలి. ఇంటికి వెళ్ళి మంచినీళ్ళ గ్లాస్ అది పెట్టి అక్కడ ఇంత చిన్న మంచాలు అవి ఉంటాయన్నమాట, అక్కడ వేసి అంటే పడుకోమన్నట్టుగా భావించి మీరు పడుకోండి అని చెప్పి పెట్టాలి. మాకు లేట్ అయిపోతుందండి, మళ్ళీ జగన్నాథ్కి నిద్రపుచ్చాలి, మళ్ళీ ఆయనకి నిద్ర సరిపోదండి, రేపొద్దున రెడ్డి కళ్ళతో ఉంటాడండి. అంటే ప్రతి భావన అనమాట, అలా భగవంతుడి మీద భావన అలా ఏర్పరచుకోవాలని చెప్తున్నారు. సో మన భావనను కృష్ణుడి వైపుకు మళ్లించినప్పుడు ఇంద్రియ భోగము అప్రయత్నంగా ఆగిపోతుంది. అంటే ఏంటంటే అప్రయత్నంగా ఆగిపోతుంది, మెల్లిగా మన గురించి పనిచేయడం కాకుండా కృష్ణుడి గురించి మనసు తిరుగుతూ ఉంటుంది. జీవుడికి ఈ భౌతిక దేహమే అవసరమే లేదు, భౌతిక దేహ ఆజ్ఞలను అతను స్వీకరించవలసిన అవసరమే లేదు. ఒకానొక స్టేజ్లో ఈ భౌతిక దేహం అంటే మనసు నాకు ఇది కావాలి, అది కావాలి, అది కావాలని చెప్తుంటే వెళ్ళెళ్ళు, నీ మాట వినే రోజులు అయిపోయినాయి, ఇంకా నీ మాట వినే రోజులు అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు మనం అలా ఆలోచించలేం. ఇప్పుడు మన మనస్సు మనకు ఒకటి చెప్తే, నా మనసు నాకు చెప్తోంది ఇది నన్ను వేరే మార్గంలో పడుతోంది, నేను ఇలా వెళ్ళకూడదు, ఇలా చేయకూడదు అన్న ఆలోచన మనకు ఉండదు. మన మనసు ఒకటి చెప్పగానే చేసేస్తాం. టీవీ ఏదో చూడాలని మన మనసు వెంటనే టక్కని రిమోట్ ఆన్ చేసి చూసేస్తాం. కానీ ఇక్కడ ఎలా చెప్తుందంటే, ఒక స్టేజ్కి వచ్చేసరికి నా మనసు ఏంటి నన్ను ఎలా చెప్తుంది, ఒక సిచ్యువేషన్ వస్తే ఏంటి నా మనసు ఏంటి వెళ్ళి ద్వేషిస్తుంది ఏంటి,
వీళ్ళ మీద అసూయాభావం కలిగిస్తుంది ఏంటి నా మనసు? ఇది తప్పు కదా. వాళ్ళ మీద నేను అసూయ ఎలా పడతా నేను? నేను చెప్పింది అర్థమవుతుందండి? అలా మన మనస్సుని మనం మూడో వ్యక్తిలాగా చూడగలగాలి. ఇది డీప్ సైకాలజీ సబ్జెక్ట్ అండి. 14th చాప్టర్ ఇస్ డీప్ సైకాలజీ. కానీ ఇది ఎదురైతుంది ప్రభుజీ. ఏంటమ్మా? ఈ విషయం అయితే ఎదురైతుంది ప్రభుజీ, అనుభవం వస్తుంది. వస్తుందా? వెరీ నైస్, వెరీ నైస్, చాలా సంతోషం. రైట్. భక్తిలో ముందుకెళ్తున్నాం అంటే ఇదే అర్థం అమ్మా. భక్తిలో ముందుకెళ్తున్నాం అంటే కాషాయం బట్టలు వేసుకోవటం కాదు. రైట్. ఆజ్ఞలు, భౌతిక దేహ ఆజ్ఞలను అతడు స్వీకరించాల్సిన అవసరం లేదు. దేహంలోని ప్రకృతి గుణాలే పనిచేస్తాయి, కానీ జీవాత్మ అట్టి కలాపాలకు దూరంగా ఉంటాడు. అతడు ఎట్లా దూరంగా ఉండగలుగుతాడు? అతడు దేహాన్ని భోగించాలని కోరుకోడు. అంటే ఏంటంటే, నాకు ఈ దేహం ఆనందం కోసం అన్న స్టేజ్ పోతుంది అనమాట. ఎంజాయ్మెంట్ కోసం కాదు నా ఈ జీవితం. ప్రస్తుతం ఏంటంటే, ఎవరి మనస్సన్నా ఈ దేహం మీకు ఎందుకు అంటే, నా దేహం నా ఆనందం కొరకే అన్నది వస్తుంది. 98 ఏళ్ల ముసలాన్ని అడిగినా సరే, ఈ దేహం ఎందుకంటే నా ఆనందం కొరకే. ఓపిక ఉంటేనా అట్లా అలా అలా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఆలోచన. ఆ విధంగా దివ్యంగా నెలకొని భక్తుడు అప్రయత్నంగా ముక్తుడవుతాడు. ప్రకృతి గుణాల ప్రభావం నుండి ముక్తుడు కావటానికి అతడు ప్రయత్నించవలసిన అవసరమే లేదు. అంటే ఏంటంటే, భక్తుడు కృష్ణ భక్తిలో అడ్వాన్స్ అయితే ప్రకృతి గుణాల నుంచి నేను ఎలా దాటాలి అని అతను ప్రయత్నం చేయకుండానే దాటినట్టే. ఆ భక్తే అతనికి ఈ గుణాల యొక్క ప్రభావం నుంచి దూరంగా తీసుకెళ్లి పెడుతుంది. తర్వాతి ప్రశ్న, దివ్యంగా నెలకొన్నట్టు వ్యక్తి వ్యవహారాలకు సంబంధించినది. భౌతికంగా నెలకొన్న వ్యక్తి దేహానికి ఇచ్చే నామమాత్ర అవమానాలచే ప్రభావితుడు అవుతాడు. కానీ దివ్యంగా నెలకొన్న వ్యక్తి అట్టి మిథ్యా గౌరవము అవమానాలచే ప్రభావితుడు కాదు. ఇవాళ నన్ను ఎవరో పొగిడితే నేను గొప్పవాడిని అయిపోయినట్టు కాదు, ఎవరో నన్ను తిడితే నేను కింద పడిపోయినట్టు కాదు. నాకు ఈ గౌరవము అవసరం లేదు, నాకు ఈ అవమానం నాకు అవసరం లేదు, నాకు ఏది అంటదు అన్న స్టేజ్కి వెళ్ళగలుగుతారు. కృష్ణ భక్తి భావనలో తన విధిని అతను నిర్వహిస్తాడే గాని మనిషి తనను గౌరవించాడా అగౌరవించాడా అనే విషయాన్ని పట్టించుకోడు. నేను కృష్ణుడి కోసం పనిచేస్తున్నానా లేదా, ఆ పని చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని తప్పు జరిగినా సరే నేను భగవంతుడి గురించి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను, అందులో ఒక తప్పు జరిగింది, దట్స్ ఫైన్ అని ముందుకెళ్ళిపోతాడే తప్ప ఆగిపోడు. నిర్లిప్తత చెందడు, నిస్సహాయ స్థితి లేదు, భగవంతుడి కార్యక్రమంలో చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళిపోతూనే ఉంటాడు, తప్పు జరగని ఏదైనా సరే. కృష్ణ భక్తి భావనలో తన విధికి అనుకూలమైన వాటిని అతను స్వీకరిస్తాడు. లేకపోతే రాయే గాని బంగారమే గాని ఏ భౌతిక వస్తువు అవసరం అతనికి లేదు. ఇది ఒకసారి ఇప్పుడు మీరు వినే ఉంటారు. ఒక గురువు గారు ఒక శిష్యుడు నది దగ్గరికి వెళ్ళారంట. నది దాటపోతుంటే ఒక స్త్రీ వచ్చిందంట. నేను దాటలేనండి అంటే ఆ గురువు గారు ఆవిడని ఎక్కించుకొని ఆ నది దాటించి అక్కడ దింపేసి వెళ్ళిపోయారంట. ఇలా కాస్త ముందుకెళ్ళిన ఒక అరగంట గంట నడిచాక ఆ శిష్యుడు అడిగాడంట, ఏమండి సన్యాసులు ఆడవారిని ముట్టుకోకూడదు కదండి, మీరు ఆవిడని భుజాన్ని ఎక్కించుకున్నారు, తప్పు కదండి అంటే, నేను ఆవిడ దింపేసి గంట అయిందమ్మా అన్నారంట. ఆ స్త్రీని నేను దింపేసేసి గంట అయింది, నువ్వే ఇంకా దింపలేదు అన్నారంట. అంటే ఫిజికల్గా ఆయన భుజం మీద ఎక్కించుకున్నా కూడా ఆయనకి ఏ బంధం లేకుండా ఆవిడ దింపేసేసారు. ఈ శిష్యుడు మాత్రం ఇంకా దింపలేదు, అంటే ఇంకా మనసులోనే ఉంది. ఆ స్త్రీ ఆయన మనసులో ఇంకా ఉంది, ఆయన దింపలేదు అనమాట. సో అట్లా మానవమానాలు రాయే గాని బంగారమే గాని ఏ భౌతిక వస్తువు మాత్రం లేదు. కృష్ణ భక్తి భావనలో నిర్వహించడంలో తనకు సహాయపడే ప్రతి ఒక్కరిని అతను మిత్రుడిగా భావిస్తాడు. అయినా నామమాత్ర శత్రువును అతడు ద్వేషించడు, ఎవరిని ద్వేషించడు. ప్రతి ఒక్కరూ కృష్ణ భక్తి భావనలో నాకు ఎలా సహాయపడతారు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. జన్మాష్టమి వచ్చింది, డొనేషన్స్ కలెక్ట్ చేసే ఆ బాధ్యత మీలో ఒకరు తీసుకున్నారు. ఆ డొనేషన్స్ కలెక్ట్ చేసే బాధ్యత తీసుకున్నారు. ఒకళ్ళు చెప్పారు, ఫలానా ఒక ఆవిడ ఉన్నారండి, మీరు లేడీస్ ఎక్కువ ఉన్నారు కదా చెప్పారు, ఫలానా ఒక ఆవిడ ఉన్నారండి, ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగితే కనీసం 1,00,000 రూపాయలు ఇస్తుందండి అంటారు. ఆవిడ మీకు ఆగర్భ శత్రువు, ఆవిడ పేరు ఎత్తితేనే మీకు కోపం వస్తుంది.
ఇప్పుడు మీరు ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి కృష్ణ భక్తి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి, జన్మాష్టమి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి డొనేషన్ అడగగలుగుతారా? అడగతారా? మామూలుగా అయితే అడగలేము. 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 కానీ భక్తి మార్గంలో ఆవిడ నాకు శత్రువు కాదు, నాకు మిత్రుడు కాదన్న ఆలోచనతో ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగి మనం ఆ డబ్బు తీసుకొని కృష్ణుడి కోసం, కృష్ణ భక్తి కోసం, కృష్ణుడి కోసం చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆవిడ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళి చేసుకోవటం, ఇది కృష్ణ భక్తిలో మనం చేసే పని. అంటే ఏంటంటే ఎవరు నాకు శత్రువు కాదు. ఇప్పుడు నీకు శత్రువుగా నువ్వు భావిస్తున్నా, అసలు భావించరు. ఒకళ్ళ పూర్వాశ్రమంలో భావించిన కృష్ణ భక్తి కోసం వాళ్ళు సహాయం చేస్తారంటే వీళ్ళు అవసరమైతే వాళ్ళు కాళ్ళు పట్టుకోవడం కూడా తప్పు లేదనుకుంటారు. అక్కడ వాళ్ళకి ఈగో రాదు. ఇంతకుముందు వరకు ఇప్పుడు మేబీ ఆవిడ మీద ద్వేషం లేదు, బట్ ఇంతకుముందు ద్వేషం ఉండేది. ఇప్పుడు భక్తిలో ముందుకెళ్ళిన ద్వేషం లేదు. కానీ ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్తానికి 1% కూడా మనం ఆలోచించాం అనమాట. ఎందుకు? కృష్ణుడి కోసం పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి. ఊరికే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా, డొనేషన్ కలెక్ట్ చేయడం అనేది. ఇంకోటి ఏదో అయి ఉండొచ్చు. మేబీ కృష్ణుడు టెంపుల్ కడటానికి పర్మిషన్ కావాలి. మీకు పరమ ఆగర్భ శత్రువు ఆవిడికి అక్కడున్న ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ గారు బాగా తెలుసు. ఆవిడ చెప్తే మాట అయిపోతుంది. మరి వెళ్ళి ఆవిడని అడుగుతామా? అడగవా? నాకు ఆగర్భ శత్రువు కాబట్టి ఆవిడ ఇంటికి నేను వెళ్ళను అనుకుంటామా? ఆవిడని వెళ్ళి అడిగితే ఆవిడ కనుక చెప్తే కృష్ణుడు టెంపుల్ పర్మిషన్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి వెళ్తామా? కృష్ణుడి కోసం కాబట్టి వెళ్ళాలని కృష్ణుడి అనిపిస్తుంది. కోసం కాబట్టి వెళ్ళాలి. అలా మనం వెళ్ళగలిగితే, అలా మనం మన మనస్సును మార్చుకోగలిగితే మనకెవరు శత్రువులు ఉండరు, మనకెవరు ప్రత్యేకంగా మిత్రులు అన్నట్టు కాదు. ప్రతిదీ భగవంతుడి కోసమే. కొంతమంది సన్యాసులు అంటారు, శ్రీల ప్రభుపాదుని వారిని క్వశ్చన్ అడిగారు, ఏంటంటే సన్యాసి అంటే డబ్బు ముట్టుకోకూడదు, డబ్బుకి దూరంగా ఉండాలి, మీరేంటండి లక్షలు డొనేషన్స్ కలెక్ట్ చేస్తున్నారు అన్నారు. ఆయన అడిగారన్నమాట క్వశ్చన్. ఆయన అద్భుతమైన ఆన్సర్ ఇచ్చాడు. ఆయన ఏమన్నాడంటే, ఆయన కృష్ణ భక్తి కోసం మేము ఏదైనా చేస్తానండి, కలెక్ట్ చేసేది నేను ఎందుకు? టెంపుల్ కడతం కోసం, ఆయన సొంత ఆస్తులు చేసుకోవడానికి కాదు కదా. ఇప్పుడు కొంతమంది స్వామీజీలు ఉంటారు, వాళ్ళు కాళ్ళు ముట్టుకుంటే 10,116 అవన్నీ ఆ స్వామీజీ గారి బ్యాంక్ అకౌంట్కి వెళ్తాయి. ఆయన ఆస్తులు కొనుక్కుంటూ ఉంటాడు ఎక్కడో. అలా కాదు కదా ఇక్కడ. ఆయన ఏమన్నారంటే, కృష్ణ భక్తి కోసం నాకు ఏదైనా సరే, నేను ఎంత సంపాదిస్తున్నాను, ఎంత డొనేషన్స్ కలెక్ట్ చేయమన్నా చేస్తా, ఎంత కష్టపడినా కనపడ, ఎందుకంటే నేను కృష్ణుడి కోసమే చేస్తున్నాను, అది నా కోసం నేను చేయట్లేదు. సో అద్భుతమైన ఆన్సర్ ఆయన విలేకరికి ఇచ్చారన్నమాట. అమెరికాలో ఆయన్ని అనేక డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ అడిగేవారు ఆయన్ని. ఒక భక్తుడు ఆయన్ని ఒక ఫారిన్ ఇంపోర్టెడ్ కార్, రోల్స్ రాయిస్ అనేది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ కారు, రోల్స్ రాయిస్ కార్లో ఆయన్ని ఎక్కించుకున్నారు. జగన్నాథ రథయాత్ర జరిగినప్పుడు ఆ రోల్స్ రాయిస్ కార్లో జగన్నాథ బలభద్ర సుభద్ర కారులో పెట్టుకుని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిని కూడా ఎక్కించుకొని వెళ్ళారన్నమాట. ఒక విలేకరు అడిగారు, ఒక సన్యాసి మీకు రోల్స్ రాయిస్ కార్ ఎందుకు అన్నారు. ఈ రోల్స్ రాయిస్ కార్ నా కోసం కాదు, ఆ భక్తుడు నేను అందులో ఎక్కితే ఆనందపడుతున్నాడని నేను ఎక్కాను. నాకు రోల్స్ రాయిస్ కార్లో ఎక్కి తిరగాలని తపన నాకు లేదు. ఆయన నా శిష్యుడు, నేను ఎక్కితే ఆయన ఆనందపడతాడని ఎక్కాను. ఇంకొకటి, ఎవరితోటి ఎక్కాను? జగన్నాథుడు బలభద్ర సుభద్రలతో ఎక్కాను. ఎవరెక్కారు? జగన్నాథుడు. ఈ ప్రపంచాన్ని నడిపించే దేవుడికి రోల్స్ రాయిస్ ఒక లెక్క. నీకే బెస్ట్ కావాలనుకున్నప్పుడు, నీకు రోల్స్ రాయిస్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఆ భగవంతుడికి రోల్స్ రాయిస్ ఎక్కిస్తే తప్పేంటి? అర్థమైందమ్మా? ఆ సాక్షాత్ భగవంతుడి కోసం అంత బెస్ట్ కారు కొంటే తప్పేంటి? సో నా స్నేహితులు కొంతమంది పెద్ద ఇల్లు కొనుక్కున్నారు. దాని గురించి డిస్కషన్ వచ్చింది. వాళ్ళు ఏమన్నారో తెలుసా? వాళ్ళ ఆన్సర్ నాకు భలే ఆనందం అనిపించింది. ఒకసారి చెప్పినట్టున్నా, మా ఇంట్లో నాకు కనీసం 200 మందిని పెట్టుకునేంత సత్సంగం చేయాలంటే నాకు అంత పెద్ద ఇల్లు ఉండాలి. మా పాత ఇంట్లో మా జగన్నాథుడు ఇరుగ్గా ఇంత చిన్న దాంట్లో పెట్టాను, కొత్త ఇంట్లో విశాలంగా 10x10 పెద్ద మందిరం కట్టించుకున్నాము. మా జగన్నాథుడికి విశాలమైన స్పేస్ వచ్చింది అన్నారు. వాళ్ళు పెద్దిల్లు కొనుక్కున్నారు, లౌకికవాదులు పెద్దిల్లు కొనుక్కున్నారు. తేడా ఏంటో అర్థమవుతుందా మీకు? బాగా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు ఎవరో కూడా వాళ్ళు కూడా పెద్దిల్లు కొనుక్కున్నారు. కానీ మీరు ఎందుకు కొనుక్కున్నారంటే, నేను హోమ్ థియేటర్ కట్టించుకోవాలండి, నాకు పెద్దిల్లు కావాలండి, నాకు పెద్ద సోఫా ఉండాలండి, మా ఇంట్లో 150 ఇంచుల టీవీ కావాలండి, నాకు పెద్దిల్లు కావాలండి. కానీ వీళ్ళు ఏమన్నారు? మా జగన్నాథుడికి సరైన
పెద్ద ప్లేస్ నేను అరేంజ్ చేస్తున్నాను. ఒక 100-150 మంది సత్సంగంలో కూర్చున్నా ఇరుగ్గా లేకుండా ఉండేట్టుగా నాకు పెద్ద ఇల్లు కావాలి అన్నారు. సో ఆ ఆలోచన ఏంటంటే, సో ఇదంతా అంటే మన యొక్క మనస్సు బట్టి ఆధారపడి ఉంటుంది. బయటికి కనపడేది వీళ్ళు పెద్దలు కొనుక్కున్నారు, 10 కోట్లు పెట్టి కొనుక్కున్నారు, వాళ్ళు 10 కోట్లు పెట్టి కొనుక్కున్నారు, అలాగే కనపడుతుంది మనకి. కానీ భగవంతుడి కోసం ఏం చేస్తున్నాము, నీ ఆలోచన ఎలా ఉన్నది, అది ఎవరు చెప్పలేరండి. అది మనకే తెలుసు, మన లోపల ఉన్న పరమాత్మ, సాక్షిభూతంగా ఉన్న పరమాత్మకే తెలుసు, బయట వాళ్ళకి ఎవరికి అర్థం కాదు. సో శ్రీల ప్రభుపాద వారు రోల్స్ రాయిస్ కార్లు అయితే మామూలు వ్యక్తులు ఏమనుకున్నారు, ఈ సర్వసంగ పరిత్యాగికి రోల్స్ రాయిస్ కార్ ఎందుకో అనుకున్నారు. ఆయన ఏమన్నాడు, మా జగన్నాథుడికి రోల్స్ రాయిస్ ఏంటి, దానికన్నా ఇంకా పెద్ద కారు ఏమన్నా ఉంటే అది పెట్టాలి అసలు. ఎందుకంటే అన్ని సకల చరాచర జీవరాశికి సర్వకారణ కారణం అఖిల రసామృత సింధు అయిన భగవంతుడు, జగన్నాథుడు, జగాన్ని నడిపించే ఆ భగవంతుడు వస్తుంటే ఆయనకి మామూలు కారులో తీసుకెళ్తారా మీరు అన్నారన్నమాట. అది రైట్. కృష్ణభక్తి భావంలో తన విధికి అనుకూలమైన వాటిని అతను అయినా నామమాత్ర శత్రువును అతను ద్వేషించడు. భౌతిక అస్తిత్వంలో తనకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని చక్కగా తెలిసిన కారణంగా అతడు సమచిత్తుడై ఉండి ప్రతిదానికి సమానంగా చూస్తాడు. ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ పర్మనెంట్గా ఉండిపోము, మనం వెళ్ళేప్పుడు ఎన్ని కట్టుకుపోము అన్న క్లారిటీ వస్తే విపరీతమైన తపన తగ్గుతుంది. కొంతమంది వయసు పెరిగాక వస్తుంది, కానీ కాస్త ముందే అటువంటి ఆలోచన రాగలిగితే అదృష్టం. భౌతిక అస్తిత్వంలో తనకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని చక్కగా తెలిసిన కారణంగా రాజకీయ విషయాలు, సాంఘిక రాజకీయ విషయాలు అతని ప్రభావితం చేయవు. ఎందుకంటే తాత్కాలికమైన ఒడిదుడుకులు, కలతల స్థితి అతనికి బాగా తెలుసు. తన కొరకు అతడు ఏదీ ప్రయత్నించడు. ఈ లైన్ అండర్లైన్ చేసుకోవాలి. అతడు కృష్ణుడి కొరకు దేనినైనా ప్రయత్నిస్తాడు. తన కొరకు తానేమి ప్రయత్నించడు, కృష్ణుడి కొరకు దేనినైనా ప్రయత్నిస్తాడు. కానీ అది అటువంటి ప్రవర్తన ద్వారా మనిషి నిజంగానే ఆధ్యాత్మికంగా నెలకొంటాడు. నా కోసం నేనేమి చేసుకోను, నా కోసం నాకు మామూలు మారుతి 800 20 ఏళ్ల క్రితం కారైనా చాలు, కానీ కృష్ణుడి కోసం మాత్రం నాకు రోల్స్ రాయిస్ కావాలి, మర్సిడీస్ బెంజ్ ఇంపోర్టెడ్ స్పెషల్ ఎడిషన్ కార్ కావాలి. ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్. భగవంతుడి కోసం అయితే నాకు అటువంటిది కావాలి అన్న ఆలోచన అయితే వస్తే, ఎంత నీ చుట్టూరా ఎంత రిచ్నెస్ ఉన్నా సరే అది నీకు అంటదు. ఎందుకంటే అది నువ్వు భగవంతుడి కోసమే ఉపయోగిస్తున్నావు ఆ సేవ అంతా. ఇంకొకళ్ళు అడిగారు అన్నమాట శ్రీల ప్రభుపాదని, మీరు ఎందుకంటే అంత పెద్ద పెద్ద టెంపుల్స్ కడుతున్నారు అన్నారు. ఆయన అన్నారు, నేను అంత పెద్ద టెంపుల్ కట్టాను కాబట్టి నువ్వు లోపలికి వచ్చావు అన్నారు. నేను కనుక ఇరుగ్గా ఒక 100 స్క్వేర్ ఫీట్లో చిన్న చితిక టెంపుల్ కట్టుంటే నువ్వు లోపలికి వచ్చేవాడివి కాదు, నన్ను ఈ ప్రశ్న కూడా అడిగేవాడు కాదు. మామూలు వాళ్ళకి నచ్చాలి అంటే నేను అద్భుతమైన ఒక టెంపుల్ కట్టాలి, అక్కడ అద్భుతంగా ప్రసాదం ఉండాలి, అప్పుడే మామూలు మనుషులు కూడా ఈ అద్భుతం చూద్దామని వస్తారు, మెల్లిగా ప్రసాదం తింటారు, మెల్లిగా కృష్ణ భక్తి భావనలోకి వస్తారు. నాకు ఈ 100 కోట్లు పెట్టి నేను టెంపుల్ కట్టినా నా ఆలోచన ఒకటే, అందరినీ కృష్ణ భక్తి మార్గంలో నేను ముందుకు ఎలా తీసుకెళ్ళాలి, నాకు ఒకటే ఆలోచన. అంతేగాని నేను ఇంత పెద్ద టెంపుల్ కట్టాను కాబట్టి నేను గొప్పవాడిని అని చెప్పి నాకు పేరు రావాలని కాదు. ఇంత పెద్ద టెంపుల్ కట్టింది నీలాంటి వాళ్ళు లోపలికి అడుగు పెడతానికే. ఇది ఫస్ట్ జొన్నలు ఏమనుకో నానమను. ఇప్పుడు చాలా మంది చూస్తూ ఉంటారు, మీరు పెద్ద పెద్ద టెంపుల్స్ కనగానే ఇప్పుడు తిరుపతిలో ఇస్కాన్ టెంపుల్కి వస్తుంది. మీరు తిరుపతి ఎంతమంది వెళ్ళారండి ఈ మధ్యకాలంలో? మీరు నెక్స్ట్ టైం తిరుపతి వెళ్తే కింద తిరుపతిలో ఇస్కాన్ టెంపుల్కి వెళ్ళండి, అద్భుతంగా ఉంటుంది, చాలా చాలా అందంగా. నేను వెళ్ళాను ప్రభుజీ. మీరు చూశారు కదమ్మా, రిమెంబర్ శిరీష్ గారు, మీరు వెళ్ళినప్పుడు చెప్పారు రాధాకృష్ణులు అష్టసకులు ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది. సో అలా ఆ టెంపుల్ చాలా బాగుందని టూరిజం లాగా వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. చాలా మంది ఎవరో చెప్పారు ఆ టెంపుల్, ఆటో వాడు చెప్పాడని వచ్చి ఉంటారు. కొంతమంది ఇక్కడ టెంపుల్ చాలా బాగుంటుంది అంటే వచ్చి ఉంటారు. మెల్లిగా ప్రసాదం తీసుకుంటారు, మెల్లిగా రాధాకృష్ణ విగ్రహం చూశాక మనసులో రవంత భక్తి అటు తిరగచ్చు. ఏదో ఒకటి వాళ్ళు వచ్చే టైంకి ఒక మహానుభావుడు అక్కడ భాగవతం క్లాస్ చెప్తూ ఈ మానవ జన్మ యొక్క గొప్పతనం ఏంటో తెలుసా అని చెప్తూ ఉంటే ఆ ఒక్క నిమిషం చెవిలో పడి, కరెక్టే కదా, నేను ఇంత లైఫ్ వేస్ట్ చేశాను, ఇక నుంచి అన్నా కృష్ణుడి వైపు తిరగచ్చు కదా అన్న ఆలోచన రావచ్చు. ఒక భగవద్గీత పుస్తకం కొనొచ్చు, అది కొని ఇంటికి వెళ్ళి తిప్పాక
ఆ ఒక మంచి శ్లోకం ఆయన మనకి పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం ఏదో ఒక శ్లోకం తగలొచ్చు. అది తగిలాక రేపటి నుంచి ప్రతిరోజు ఒక తులసాకేసి కృష్ణుడికి అన్నం పెడదామని ఆలోచన రావచ్చు. ఏది ఎటు తిరుగుతుందో మనకు తెలియదు. అందుకనే ఇస్కాన్ సంస్థలు, గౌడీ మఠం ఇటువంటి సంస్థలు ఎప్పుడు కృష్ణ భక్తి భావన అందరికీ పెంచాలని అన్ని చోట్ల పుస్తకాలు పంచటం, ప్రసాదం పంచటం, అందరికీ ఆ అవకాశం ఎలా రావాలని లెక్చర్స్ పెడతాం, ఈ ప్రయత్నాలన్నీ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట. ఇవన్నీ చేయటం వలన ఏంటంటే రోడ్డు మీద కూడా పుస్తకాలు, భగవద్గీత పుస్తకాలు అమ్ముతూ ఉంటారు, మీరు చూసే ఉంటారు. మంచి ట్రాఫిక్ టైంలో కూడా ఆపి మరీ అమ్ముతూ ఉంటారు భగవద్గీతలు. కొంతమంది విసుక్కుంటా కూడా ఉంటారు. సో నేను ఆ పుస్తకాలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఐఐటి గోల్డ్ మెడలిస్టులు కూడా ఉన్నారండోయ్. ఐఐటి గోల్డ్ మెడలిస్టులు బ్రహ్మచారులుగా ఉండి రోడ్డు మీద అట్లా పుస్తకాలు అమ్ముతూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఇస్కాన్ టెంపుల్లో బ్రహ్మచారులుగా జాయిన్ అయ్యి వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తున్నారు ఇదంతా? ఏ ఒక్కడన్నా పుస్తకం తీసుకోపోతాడా? ఎవడు తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళి 4 లైన్లు చదివి వాడి జీవితం ఎక్కడ మారుతుందో, ఎక్కడ కృష్ణ భక్తుడు అవటానికి అవకాశం ఉంటుందో? అయ్యో, ఆ అవకాశం కూడా లేదు కదా ఇవాళ ఈ జీవితంలో. అందరూ తాపత్రయంతో పరిగెడుతూ సంసార చక్రంలో తిరిగి పరిగెడుతూనే ఉన్నారు. వారికి అవకాశం ఇద్దాం కదా అన్న ఒక దయ తోటి ఈ పనులన్నీ చేస్తుంటారు. శ్రీల ప్రభుపాద్ గారు చెప్పేవారు అనమాట, డిస్ట్రిబ్యూట్ మై బుక్స్, నా పుస్తకాలు అందరికీ అందజేయటానికి ప్రయత్నించండి, వీలైనంత వరకు అందజేయటానికి ప్రయత్నించండి అని చెప్తుంటారు. నెక్స్ట్ శ్లోకం 26. శిరీష మాత చదువుతారమ్మా? ఓకే ప్రభుజీ. మాంచయో వ్యభిచారేణ భక్తి యోగేన సేవతే సగుణాన్ సమతీత్యైతాన్ బ్రహ్మ భూయాయ కల్పతే. అన్ని పరిస్థితుల్లో అమోఘముగా పూర్ణ భక్తియుత సేవలో నెలకొనేవాడు శీఘ్రమే ప్రతి గుణాలను దాటి ఆ విధంగా బ్రహ్మస్థితికి చేరుకుంటాడు. ఆన్సర్ మనం ఎలా దాటుతామండి? దానికి ఆన్సర్ ఏంటి? అన్ని పరిస్థితుల్లో అమోఘముగా పూర్ణ భక్తియుత సేవలో నెలకొనేవాడు శీఘ్రమే ప్రకృతి గుణాలను దాటి ఆ విధముగా బ్రహ్మం స్థితికి చేరుకుంటాడు. ఇక్కడ ఫస్ట్ వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అన్ని పరిస్థితుల్లో. పరిస్థితులు అనుకూలించినప్పుడు అందరూ భక్తులే అవుతారండి. పరిస్థితులు ప్రతికూలించినప్పుడు కూడా భక్తి అవ్వగలగాలి. ఏమండి, నేను రోజు 4ంటికి లెగుస్తానండి, కానీ చలికాలంలో మాత్రం 8 తక్కువ నా వల్ల కాదు, అది కుదరదు. 4ంటికి లెగుస్తానంటే చలిగా ఉన్నా సరే లెగవాలి. నా స్నేహితుడు, ఇక్కడ చాలామంది గొప్పవారు ఉన్నారు, ఇక్కడ నా స్నేహితుడు ఒక ఆయన ఉండేవారు, యూరోప్లో ఉన్నప్పుడు భయంకరమైన చలి. అఫ్కోర్స్ ఇంట్లో కొంచెం హీటర్స్ ఉంటాయి అనుకోండి. ఆయన జూలై మంత్లోనే కాదు, డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి భయంకరమైన బయట మంచం పడుతున్న టైంలో కూడా తెల్లవారుజామున 3:30 లేచి స్నానం చేసి గాయత్రి చేసేవాడు అతను. ఆ 3:30 అది బయట సమ్మర్ అవనండి, వింటర్ అవనండి, ఏదన్నా అవనండి, 3:30. సో అన్ని పరిస్థితులలో అమోఘముగా పూర్ణ భక్తియుత సేవలో నెలకొనేవాడు శీఘ్రమే ప్రకృతి గుణాలను దాటి ఆ విధంగా బ్రహ్మస్థితికి చేరుకుంటాడు. సో మనం ఇది చాలా అలవాటు చేసుకోవాల్సింది. పూర్ణ భక్తియుత సేవ, మళ్ళీ కొద్దిగా కాదండోయ్, అన్ని పరిస్థితుల్లో పూర్ణ. 2 అడ్జెక్టివ్స్ యాడ్ చేశాడు కృష్ణుడు. భక్తియుత సేవ అనలా, అన్ని పరిస్థితులలో పూర్ణ. ఏమండి, సండే కృష్ణుడికి సెలవండి, సండే చాంటింగ్ సెలవా? ఇట్లా కాదు, పూర్ణ భక్తియుత అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ 100% భగవంతుడికి ఎవరైతే డెడికేటెడ్గా ఉంటారో వారు ఈ ప్రకృతి గుణాలను దాటే అధికారం వారికి భగవంతుడు ఇస్తాడు. దివ్యస్థితిని పొందడానికి మార్గం ఏమిటనే అర్జునుని 3వ ప్రశ్నకు ఈ శ్లోకం సమాధానము. ఇంతకు ముందే వివరించినట్లు భౌతిక జగత్తు ప్రకృతి గుణ ప్రభావంలోనే పనిచేస్తుంది. ప్రకృతి గుణాల కార్యాలచే మనిషి కలత చెందకూడదు. తన చిత్తమును అటువంటి కార్యాలలో పెట్టడానికి బదులుగా అతడు దాన్ని కృష్ణ కార్యాలలోకి మళ్లించాలి. కృష్ణ కార్యాలే భక్తి యోగముగా, అంటే సర్వదా శ్రీకృష్ణుని కొరకు పనిచేయడంగా తెలియబడతాయి. దీనిలో కేవలము కృష్ణుడే కాక అతని ప్రధాన విస్తరాలైన రాముడు, నారాయణుడు కూడా ఉంటారు. ఆ దేవదేవునికి అపరిమితమైన విస్తారాలు ఉన్నాయి. శ్రీకృష్ణుని ఏదో ఒక రూపాన్ని లేదా ప్రధాన అంశను సేవించడంలో నెలకొనిన వాడు దివ్యంగా నెలకొన్న వాని వలె భావించబడతాడు. శ్రీకృష్ణుని సమస్త రూపాలు పూర్తిగా దివ్యమైనవి, నిత్య జ్ఞానానందపూర్ణమైనవి కూడా అతడు తప్పక తెలుసుకోవాలి. అటువంటి భగవద్ రూపాలు సర్వశక్తి పూర్ణాలు, సర్వజ్ఞాన పూర్ణాలు, సమస్త దివ్య గుణాలను కలిగినట్టువి. కనుక మనిషి అమోఘమైన నిశ్చయముతో, దృఢ నిశ్చయంతో
కృష్ణుని సేవలో లేదా అతని ప్రధాన విస్థాన సేవలో నెలకొంటే ప్రకృతి త్రిగుణాలు దాటటానికి కష్టమే అయినా వాటిని అతను సులభంగా దాటగలుగుతాడు. 100% భక్తిలో ఉంటే మనం ఇవి దాటగలుగుతాము. ఈ విషయము ఇదివరకే 7వ అధ్యాయంలో వివరించబడింది. శ్రీకృష్ణుని శరణ పొందినవాడు శీఘ్రమే ప్రకృతి త్రిగుణ ప్రభావాన్ని దాటుతాడు. కృష్ణ భక్తి భావనలో అంటే భక్తి యోగంలో ఉండడం అంటే కృష్ణునితో సమానతను పొందడం అని అర్థము. తన స్వభావం నిత్యమైనది, ఆనందమైనది, జ్ఞానపూర్ణమైనది భగవంతుడు చెప్పాడు. ఇక బంగారు కణికలు బంగారు గనిలో భాగమైనట్టుగా జీవుడు భగవదంశలు. ఆ విధంగా జీవుడు తన ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో గుణములో బంగారముతో సమానము, శ్రీకృష్ణుడితో సమానము. అయినా వ్యక్తిత్వ భేదము కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. లేకపోతే భక్తి యోగం అన్న ప్రశ్నే ఉదయించదు. భక్తి యోగం అంటే భగవంతుడు ఉంటాడు, భక్తుడు ఉంటాడు, భగవంతునికి భక్తునికి మధ్య అంబికా దర్బార్ భక్తి కూడా ఉంటుంది. అంతే కదండి, మన చిన్నప్పటి నుంచి విన్నది అదే కదా. అదే గుర్తొచ్చింది ప్రభుజీ. అంతే కదమ్మా, అందుకే నాకు గుర్తొచ్చింది. భగవంతునికి భక్తునికి మధ్య ప్రేమ వినిమయ కార్యాలు ఉంటాయి. అంబికా దర్బార్ భక్తి కాదు ఉండాల్సింది, భగవంతుడికి భక్తుడికి మధ్యలో ఉండాల్సింది ఏంటంటే ప్రేమ వినిమయ. ప్రేమ భగవంతుడి కోసం చేయటం తపన. అందుకే భగవంతుడు భక్తుడు అనే విషయంలో లేకపోతే భక్తి అర్థం లేదు. ఈ విధంగా బ్రహ్మము కాపాడటమే లేదా దట్స్ ఫైన్. ఓకే, సో ఆన్సర్ ఏమిచ్చాడంటే కృష్ణుడు అడిగిన ఫస్ట్ అసలు ఎలా ఉంటాడు అన్న క్వశ్చన్ అడిగాడు. అందులో మన అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ లో ఉన్నవన్నీ చాలా వచ్చినాయి. రాయిని బంగారంగా సమానంగా చూడగలిగిన వాడు, శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖాలను సమానంగా చూడేవాడు, నిందాస్తుతుల్లో ప్రభావం లేకుండా ఉండేవాడు. ఇలా చాలా కష్టమైన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఆ తర్వాత శ్లోకంలో అర్థం ఏం చెప్పాడు? సంపూర్ణమైన అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ సంపూర్ణమైన భక్తియుత సేవలో ఎవరైతే ఉంటారో వారు నా స్థితికి చేరుకోగలుగుతారు. వారు ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలనే పట్టి పీడించే బాధ నుంచి దాటి శుద్ధ సత్వ స్థితిలోకి చేరగలుగుతారు అని భగవంతుడు మనకి చెప్తున్నాడు. లాస్ట్ శ్లోకం ఫర్ దిస్ చాప్టర్. సునీత మాతాజీ చదవండి అమ్మా. బ్రహ్మణో హి ప్రతిష్ఠా అమృతస్య వ్యయస్య చ శాశ్వతస్య చ ధర్మస్య సుఖస్యైకాంతికస్య చ. రైట్. ఇక అమృతమైనది, నశింపనిది, నిత్యమైనది, చర్మసుఖానికి సహజ స్థితి అయినటువంటి నిరాకార బ్రహ్మమునకు నేనే ఆధారము. నిరాకార బ్రహ్మం, మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్న బ్రహ్మము అంటే భగవంతుని శరీరంలోంచి వచ్చే వెలుగు. అది నిరాకార, దానికి వెలుగుకి ఆకారం ఏం లేదు. అందుకనే మన నిర్విశేషవాదులు, అద్వైతవాదులు అందరూ ఆ నిరాకార బ్రహ్మం గురించే మాట్లాడుతూ ఉంటారు. దానికి నేనే ఆధారం అంటున్నారు. అంటే ఏంటంటే నిరాకారానికి దాటి భగవంతుడు ఉన్నాడు. మనం అక్కడ ఆగిపోకూడదు. దానికి నేనే ఆధారం అంటున్నాడు. ఆయన క్లియర్గా చెప్తున్నాడు. సో 1427లో నేనే ఆధారం అని చెప్తున్నాడు. అమృతత్వము, అవినాశిత్వము, నిత్యత్వము, సుఖము అనేవి బ్రహ్మ యొక్క సహజ స్థితి. బ్రహ్మమే ఆధ్యాత్మిక అనుభూతికి ఆరంభము. దివ్యానుభూతికి 2వ స్థితి అయిన పరమాత్ముడు మధ్యలో ఉంటాడు. ఇక పరమపురుషుడు పరతత్వపు చరమానుభూతి. అందుకే పరమాత్ముడు, నిరాకార బ్రహ్మము ఇద్దరు పరమ పురుషునిలో ఉన్నారు. ఇటు ప్రతి జీవిలో ఉండే పరమాత్మ, పరబ్రహ్మము, ఈ రెండు భగవంతుడిలోనే ఉన్నారు. 3 రకాలుగా భగవంతుడిని 3 రకాలుగా అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటాం. పరమాత్మ, పరబ్రహ్మ, భగవాన్ 3 రకాలుగా అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు. జ్ఞానులు వీళ్ళందరూ ఆయన్ని నిరాకార బ్రహ్మంగా అర్థం చేసుకుంటారు. భక్తులు మాత్రమే ఆయన్ని భగవంతుడిగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు అన్నమాట. మనం ఈ 3 వాడేస్తూ ఉంటాం. పరమాత్మ, పరబ్రహ్మం, భగవంతుడు 3 ఇంటర్చేంజబుల్గా పర్యాయ పదాలుగా మనం వాడుతుంటాం. సినానిమ్స్గా వాడుతున్నా సరే డీప్గా అర్థం చేసుకుంటే భగవాన్ ఇస్ హయ్యర్. పరమాత్మ, పరబ్రహ్మము ఆ భగవంతుడిలోని ఒక భాగం మాత్రమే. సో ఇది కొంచెం డీప్గా బ్రహ్మస్థితి దాని గురించి రాసింది లేండి, అదంతా వదిలేసేయండి. నెక్స్ట్ పేజీలో చూస్తే జీవుడు, నెక్స్ట్ లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్, జీవుడు స్వభావరీత్యా బ్రహ్మమే అయినా
భౌతిక జగత్తుపై ఆధిపత్యము చెలాయించాలనే కోరిక కలిగి ఉంటాడు. ఈ కారణంగా అతడు పతనం చెందుతాడు. అంటే మనం ఒరిజినల్గా ఆత్మ కూడా సచ్చిదానందమే. అంటే మన శరీరంలో ఉన్న ఆత్మ కూడా సత్ చిత్ ఆనందం. సత్ అంటే ఎప్పుడు ఉండేది, చిత్ అంటే నాలెడ్జ్ సంపూర్ణ జ్ఞానంతో ఉండేది, ఆనందం అంటే ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉంటుంది. భగవంతుడు సచ్చిదానంద, ఆత్మ కూడా సచ్చిదానంద. కానీ ఆ ఆత్మ ఎప్పుడైతే భూమి మీదకి కోరిక కోసం, ఆనందం కోసం ఈ భూమి మీదకి వచ్చి ఒక శరీరం తీసుకుంటుందో, ఆ శరీరంతో తాదాత్మ్యం చెంది ఇంకా భగవంతుడే మర్చిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్న వర్షపు నీరు ఎంత ప్యూర్గా ఉన్నా బురదలో పడితే బురద నీరు అయిపోయినట్టే. ఆ ఒక్క చుక్క ఇంకా మనకు కనపడదు విడిగా. ఆ బురద నీళ్ళల్లో ఆ ఒక్క చుక్క కూడా మలినమైన వాటర్లో కలిసిపోతుంది అనమాట. రైట్. ఈ త్రిగుణ సంపర్కము కాగానే భౌతిక జగత్తుపై ఆధిపత్యం వహించాలని అతని కోరిక కలుగుతుంది. పూర్ణ కృష్ణ భక్తి భావనలో భక్తి యోగంలో నెలకొనడం ద్వారా అతడు శీఘ్రమే దివ్య స్థితిలో నెలకొంటాడు. అండర్లైన్ చేసుకోండి. అప్పుడు ప్రకృతిని నియంత్రించాలనే అతని అన్యాయమైన కోరిక తొలగిపోతుంది. అందుకే శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణములలో మొదలయ్యే భక్తి యోగ పద్ధతి. భక్తి యోగ పద్ధతి ఎలా స్టార్ట్ అవుతుందండి? అసలు ఫస్ట్ శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, వాటితో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎక్కడో ఏదో వింటూ ఉంటాం, శ్రవణం ఏదో మంచి మాట వింటాం, ఇంటికి వచ్చి కీర్తన, స్మరణ, భగవంతుని గుర్తు చేసుకోవటం, భగవంతుడి నామకీర్తన చేయటం, భగవంతుడి గురించి వినటం. ఈ మూడు ద్వారా భక్తి అనుభూతికి చెప్పబడిన నవవిధ పద్ధతులను భక్తుల సాంగత్యంలో సాధన చేయాలి. ఎవరి సాంగత్యంలో సాధన చేయాలండి? భక్తుల సాంగత్యంలో. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎవరితో పడితే వాళ్ళతో కాదండి, భక్తుల సాంగత్యంలోనే మనం ఆ భక్తి చేస్తే ఇంకా మనకి ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి జరుగుతుంది. అటువంటి సాంగత్యముచే గురుదేవుని ప్రభావముచే 2 పాయింట్స్. అటువంటి సాంగత్యముచే అంటే భక్తులతో కూడిన సాంగత్యము, సాధు సంఘ అంటారు. గురుదేవుని ప్రభావముచే, గురువు దగ్గర ఎప్పుడైతే దీక్ష తీసుకొని ఆయన శరణాగతి చేస్తామో, సాధు సంఘం ద్వారా, గురువు దీక్ష ద్వారా మనిషికి ఉండే ఆధిపత్యము చలాయించాలనే కోరిక తొలగిపోయి అతడు భగవంతుడి దివ్యమైన ప్రేమయుత సేవలో దృఢంగా నెలకొంటాడు. మనం ఇవాళ మన భక్తి ఎలా ఉంటుందంటే గాల్లో పెట్టిన దీపంలా ఉంటుంది, రెపరెపలాడుతూ ఉంటుంది అనమాట. గాల్లో పెడితే దీపం ఎలా ఉంటుందండి? రెపరెపలాడుతూ ఉంటుంది. కొండెక్కిపోవటానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. అలా లేకుండా దాని మీద మనం ఇలా గ్లాసు సీసా పెడతారు బయట దీపం పెట్టినప్పుడు కార్తీక మాసంలో. ఆ గ్లాస్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుందండి? అది ఆ గాలికి కొట్టుకోకుండా ఆ దీపం ఎక్కువసేపు నిలబడుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఆ దీపం పెడతాం అంటే అక్కడ ఆ దీపం మీద ఆ గ్లాస్, దాన్ని ఏమంటారండి? దాన్ని గ్లాస్ ఏమంటారు? చిమ్నీ టైప్, చిమ్నీ లాగా దాన్ని ఏదో అంటారు, మరి సడన్ ఇంకో వర్డ్ గుర్తు రావట్లా. అది పెడతారు. అది ఏంటంటే సాధు సంఘ, గురు దీక్ష, ఆ రెండు అలా పెడితే ఆ భక్తి అన్న కాంతి దీపం ఎగిరిపోకుండా ఉంటుంది అనమాట. ఈ అధ్యాయంలోని 22వ శ్లోకం నుండి ఈ చివరి శ్లోకం వరకు ఈ పద్ధతి వివరించబడింది. భగవద్భక్తి చాలా సరళమైనది. మనిషి సర్వదా భగవత్ సేవలో నెలకొనాలి. భక్తి కష్టమైంది కాదండి. నిజంగా మనం అనుకుంటాం, కానీ భక్తికి మన భగవంతుడు మనం చేయమన్నది ఎక్కడికో వెళ్ళి ఏదో చేయమంటున్నాడండి. ఇక్కడి నుంచి బృందావనం వరకు నడుచుకుంటూ వెళ్ళండి అని అన్నాడా కృష్ణుడు భగవద్గీతలో ఎక్కడన్నా? ఏం చెప్పలేదు ఆయన. ఆయన ఏం చెప్పాడు? పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్తి ప్రయచ్చది. సో భక్తి అనేది సరళమైనది. అటువంటి కష్టాన్ని ఇవ్వలేదు. మనిషి సర్వదా భగవత్ సేవలో నెలకొలాలి. స్త్రీ విగ్రహానికి నైవేద్యం పెట్టిన ఆహార పదార్థాలను ప్రసాద రూపంలో తినాలి. మూత పెట్టండి. భగవంతుని పాద పద్మాలకు సమర్పించిన పుష్పాలను వాసన చూడాలి. భగవంతుడు దివ్యలీలను నిర్వహించిన ప్రదేశాలను చూడాలి. భగవానుని వివిధ కలాపాలను చదవాలి. భక్తులతో భగవంతుని ప్రేమ వినిమయాన్ని అధ్యయనం చేయాలి. నిరంతరము హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే అనే మంత్రాన్ని పలకాలి. భగవంతుడు అతని భక్తుల ఆవిర్భావ అంతర్ధానాల సందర్భంగా ఉపవాసాలు చేయాలి. అంటే ఏకాదశి నాడు, ఆయన భక్తులు పుట్టినరోజు, భక్తులు వెళ్ళిపోయే రోజు. ఈ పద్ధతిని పాటించడం ద్వారా అతడు సమస్త భౌతిక కార్యాల నుండి పూర్తిగా విరక్తుడవుతాడు.
బ్రహ్మజ్యోతిలో లేదా వివిధ రకాల బ్రహ్మానుభూతి భావనలో ఆ విధంగా నెలకొన్నవాడు గుణముతో భగవంతునితో సమానమవుతాడు. శ్రీమద్ భగవద్గీతలోని ప్రకృతి త్రిగుణములనే 14వ అధ్యాయానికి భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తము. సో ఏం చెప్తున్నాడంటే, భగవంతుడు ప్రతినిత్యం ఆయన సేవలో ఉంటాం, భగవంతునికి ప్రతినిత్యం పెట్టిన ఆహారాన్ని ప్రసాద రూపంలో తింటాం, భగవంతుడు పాదపద్మాలకు సమర్పించిన పుష్పాన్ని వాసన చూడటం ద్వారా ఆ ముక్కు ప్యూరిఫై అవుతుంది. ఆ ముక్కు మనకి పర్ఫ్యూమ్ ద్వారా ప్యూరిఫై అవుదండి. భగవంతుడి పాదాలకు పెట్టిన పుష్పం వాసన పీల్చుతారా ముక్కు ప్యూరిఫై అవుతుంది. మన కళ్ళు ప్యూరిఫై అవటం అంటే రాధాకృష్ణుల యొక్క విగ్రహారాధన, ఆ రాధాకృష్ణులు చూడటం ద్వారా మనం కళ్ళు ప్యూరిఫై అవుతాయి. మన కాళ్ళు ఎప్పుడు ప్యూరిఫై అవుతాయండి? మధుర, బృందావన, మాయాపూర్, పండరీపూర్ ఇటువంటి యాత్రలు ఎప్పుడైతే వెళ్తామో మన కాళ్ళు అప్పుడు మనకి ప్యూరిఫై అవుతాయి అనమాట. భగవానుని వివిధ కలాపాలను చదవాలంటే భాగవతంలో భగవంతుడు చేసిన వివిధ లీలను మనం చదవాలి. భక్తులతో భగవంతుని ప్రేమ వినిమయాన్ని అధ్యయనం చేయాలి. వేరే వర్ణ భక్తులు కనిపిస్తే భగవంతుని గురించి మాట్లాడాలి. ఆ శ్లోకం ఏంటండి? నారదుడితోనే శ్రీ మహావిష్ణువు అంటారు, నాహం తిష్టామి వైకుంఠే. గుర్తుందండి అది? ఒక్క నిమిషం. నాహం తిష్టాని వచ్చింది. నాహం తిష్టామి వైకుంఠే యోగినం హృదయే శివ తత్ర తిష్టామి నారద ఎత్ర గాయంతి మద్భక్త. ఒకరోజు నారదుడు అడుగుతాడు, స్వామి మీరు ఎక్కడ ఉంటారంటే, నాహం తిష్టామి వైకుంఠే, నేను వైకుంఠంలో ఉండను. యోగినాం హృదయే శివ, యోగుల హృదయాల్లో ఉండను. తత్ర తిష్టామి నారద, నేను ఎక్కడుంటానో తెలుసా? ఎత్ర గాయంతి మద్భక్త, నా భక్తులు ఎప్పుడైతే నా గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారో, నా భక్తులు ఎవరైతే నా కీర్తన చేస్తూ ఉంటారో, నా హరికథ భాగవత శ్రవణం చేసి మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారో, తత్ర తిష్టామి నారద. ఎత్ర ఎత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలి బాష్పవారి పరిపూర్ణలోచనం మారుతి నమత రక్షసాంతకం. మనందరికీ తెలుసు కదా చిన్నప్పటి నుంచి, ఎత్ర ఎత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలి బాష్పవారి పరిపూర్ణలోచనం. కళ్ళమ్మట నీళ్లు పెట్టుకుంటూ అంజలి ఘటించి హనుమంతుడు ఎక్కడైతే రామకథ జరుగుతుంటో అక్కడ కూర్చొని ఉంటాడంట. అలాగే ఆ భక్తుడు ఎక్కడ ఉంటానంటున్నాడో భగవంతుడు కూడా నేను అక్కడే ఉంటానంటున్నాడు. నాహం తిష్టామి వైకుంఠే యోగినం హృదయే శివ తత్ర తిష్టామి నారద మద్భక్త ఎత్ర గాయంతి మద్భక్త. ఎవరైతే నా భక్తులు ఎక్కడైతే భగవంతుడి గురించి చర్చించుకుంటారో, భగవంతుడి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారో, భగవంతుడి కీర్తనలు చేస్తూ ఉంటారో అక్కడే నేను ఉంటానని ఆయన చెప్తున్నాను అనమాట. సో భక్తులతో భగవంతుని ప్రేమ వినిమయాన్ని అధ్యయనం చేయాలి. నిరంతరం హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని చేస్తూ అలా కనుక మన జీవితాన్ని మలుచుకోగలిగితే భక్తి మార్గంలో ఉండగలుగుతాం. ఏకాదశి ఉపవాసం ఉంటాం, హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేయటం, నిత్యం భగవంతుడికి పెట్టిన నైవేద్యాన్ని ప్రసాదంగా తీసుకోవటం, ప్రతినిత్యం భాగవతం చదవటం, ప్రతినిత్యం శ్రవణం చేయటం, ప్రతినిత్యం కీర్తన చేయటం, ఎప్పుడు అవకాశం ఉంటే అప్పుడు వారానికి ఒకసారన్నా భక్తుల సాంగత్యంలో మన ఇంటి దగ్గర ఉన్న టెంపుల్కి వెళ్ళి కానీ, మన ఇంట్లో అవకాశం ఉంటే మన ఇంట్లో సత్సంగం చేయటం కానీ, ఇలాంటి మంచి కార్యాలు ఏదన్నా మనం చేస్తూ అలా మనం ఉంటూ ఉంటే కనుక ఆటోమేటికల్గా భక్తిలో మనం ముందుకెళ్తాం. భక్తి అన్నది అందుకే సరళమైంది అంటారు. శ్రీకృష్ణుడు నిజంగా మనకి కాంప్లికేటెడ్ థింగ్స్ ఏం చెప్పలేదండి. మనకు మీ హిమాలయాలకు వెళ్ళి ఒంటికాల మీద 10,116 సంవత్సరాలు తపస్సు చేయమని భగవంతుడు మనకి భగవద్గీతలో ఏ శ్లోకంలోనూ చెప్పలేదండి. ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, నీ ఇంట్లో ఉంటూ నీ బాధ్యతను నిర్వర్తించుకుంటూ నన్ను ఎప్పుడు సతతం కీర్తయంతోమా, నన్ను ఎప్పుడూ తలుచుకుంటూ నా నామం చేసుకుంటూ నా గుణగణాలను కీర్తిస్తూ నా భక్తుల సాంగత్యంలో ఉంటూ నీ జీవితాన్ని ముందుకు సాగించుకో, నీతో పాటు ఉన్న అందరినీ జీవితాలను ఉద్ధరించమని భగవంతుడు చెప్పాడు. 14వ చాప్టర్ సంపూర్ణం. హరే కృష్ణ. రైట్, ఇవాళ చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ మాట్లాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసాం. ఇవాళ చాలా ఎగ్జాంపుల్స్, సో దట్ మన నిత్య జీవితంలో మనం ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అన్నట్టుగా. నెక్స్ట్ 15వ అధ్యాయం పురుషోత్తమ యోగం నెక్స్ట్ వీక్ స్టార్ట్ చేద్దామండి. 15వ అధ్యాయం పురుషోత్తర యోగం, తర్వాత 16 దైవాసుర స్వభావములు, తర్వాత సిద్ధాత్రేయ విభాగ యోగం, అండ్ లాస్ట్ మోక్ష సన్యాస యోగం. 15, 16, 17, 18.
ఇంకో 4 చాప్టర్లో మనందరం భగవద్గీత ఒక రౌండ్ కంప్లీట్ చేసుకోగలుగుతున్నాం. మొత్తం కంప్లీట్గా ప్రతి శ్లోకం చదివి కంప్లీట్ చేసుకుంటున్నాం. దర్శనం మీ అందరి సాహచర్యంతో నేను కూడా 14వ చాప్టర్ వరకు వచ్చాను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. పతిత పావనక భగవాన్ की जय. परम पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय. वांछा कल्प स्वरूभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. అఖండ వైష్ణవ కోటికి జయ. హరే కృష్ణ. ఇవాళ మనం మాట్లాడుకున్న దానికి ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా? క్లియర్ అయింది ప్రభుజీ బాగా. ఓకే, వెరీ నైస్. మీలో ఒక ఎంత భజన మంది అయితే పెట్టండి ప్రభుజీ. ఏంటమ్మా? ఒక భజన మీరు కొంచెం రికార్డ్ చేసి పెట్టండి ప్రభుజీ. ఎస్ మా మీరు అడుగుతున్నారు, నేను మర్చిపోతున్నాను. చేద్దామమ్మా. ఈ మధ్య చిన్న అది ఏదో ఒకటి సరిపోతుంది. చిన్న గౌరాంగ దర్శన్ ప్రభు ఈ ఇంగ్లీష్ నుంచి తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ వర్కౌట్ తీసుకున్నాను. చిన్న పనులు చేస్తున్నాను. ఆయన భగవద్గీతలో 4 పాఠాలను పెట్టారు. అది తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ వర్క్ నేను తీసుకున్నాను అనమాట. చేస్తున్నాను చిన్న పనులు అవి చేస్తున్నాను. హరే కృష్ణ. మళ్ళీ వచ్చే వారం కలుద్దాం. ఈ 1 వీక్లో ఒక భజన పెడతానమ్మా ఖచ్చితంగా. అండ్ ఏ భజన పెడతానో అది పాడదాం మనం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ సండే కలుద్దాం. 15వ చాప్టర్తో స్టార్ట్ చేసుకుందాం. సో ప్రతి వారం నేను మీకు విన్నవిస్తున్నట్టుగానే ఈ వారం కూడా మిమ్మల్ని అందరినీ అడుగుతున్నాను. ఈ వారం రోజుల్లో ఈ చాప్టర్ ఒకసారి మొత్తం చదవండి. భగవద్గీత అనేది మనకి కేవలం సండే 3 to 5 కాదు. మిగతా టైంలో అటక మీద పెట్టేయటం కాకుండా మధ్యలో అప్పుడప్పుడు చూస్తుండాలి. లేకపోతే కృష్ణుడు బాధపడుతుంటాడు, నన్ను తీసుకెళ్ళి అటక మీద పెట్టేశారు వీళ్ళు అని ఆయన రోధిస్తూ ఉంటాడు. అటక మీద పెట్టేయకుండా హాల్లో కనపడేట్టుగా వీలుంటే టీపాయ్ మీద పెట్టుకోండి. అంటే టీ కాఫీలు తాగే చోట ఎంగిలి కప్పులు పక్కన కాకుండా ఆ భగవద్గీత మనకు కనపడే ప్లేస్ లో పెట్టుకుంటా ఉంటే మధ్యలో ఎప్పుడప్పుడు ఖాళీ దొరికినప్పుడు ప్రభుజీ మనకి 14వ శ్లోకం చెప్పారు కదా, ఒకసారి మళ్ళీ ఇంకొకసారి రిఫర్ చేసుకుందాం అన్న ఆలోచనతో మనం ఉంటే ఆ వారం అంతా కూడా ఆ కృష్ణుడి కనెక్షన్. ఎందుకంటే మనకి మోస్ట్ డిఫికల్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ కనెక్షన్ ఏదైతే ఎస్టాబ్లిష్ అయిందో అది 8.5 అంచకాలే చ మామేకం, అక్కడ వరకు ఆ కనెక్షన్ ఉండాలి మనకి. ప్లస్ ఈ కనెక్షన్ ఏంటంటే మిగతా అన్ని కనెక్షన్స్ బంద్ అయిపోతాయి. ఈ కనెక్షన్ మాత్రం వచ్చే జన్మకు ఒకవేళ మన 8.5 జరగలేకపోయినా కనీసం వచ్చే జన్మ కన్నా తీసుకెళ్తుంది. ఈ జన్మలో ఉన్న మీకు కష్టమైన కొన్ని విషయాలు చెప్తాను. ఈ జన్మలో ఉన్న అన్ని బంధాలు కట్ అయిపోతాయి. భార్య, భర్త, పిల్లలు, ఆస్తులు, పేర్లు, ఉద్యోగాలు, సంపాదన, పేరు, పరపతి, బంధువులు, స్నేహితులు, ఇవన్నీ కట్ అయిపోతాయి ఎప్పుడప్పుడు. కానీ ఒక బంధం మాత్రం లైఫ్ ఆఫ్టర్ లైఫ్ ముందుకెళ్ళేది ఏంటి? ఆ శ్రీకృష్ణుడితో భగవంతుడితో ఉన్న మనకు ఆ సంబంధమే ప్రతి జన్మలోనూ మనకి ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. ఈ సంబంధం అన్నది ఇటర్నల్ సంబంధం. భార్యాభర్తలు కొంతమంది అంటారు వీళ్ళు 7 జన్మల నుంచి భార్యాభర్తలు అని అంటారు. అది కూడా మ్యాక్సిమం 7 అక్కడతో అయిపోయింది. కానీ కృష్ణుడితో మన రిలేషన్ మాత్రం 7 కాదు, 700 కోట్ల జన్మల నుంచి వస్తూనే ఉంటుంది అనమాట. ఆ శాశ్వతమైన సంబంధాన్ని మనం నిలబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం మన సంసారంలో మనకున్న బంధాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటాం. భర్త కోసం, పిల్లల కోసం, భార్య కోసం ఏదో ఒకటి మన శక్తికి మించి కూడా చేస్తూ ఉంటాం ఆ బంధం నిలబెట్టుకోవటం కోసం. కానీ భగవంతుడి దగ్గర బంధం నిలబెట్టుకోవటానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఆ బంధాన్ని గట్టిపరచడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం అన్న క్వశ్చన్తో వదిలేస్తున్నాను. మీరే ఒకసారి రిఫ్లెక్ట్ చేసుకోండి. ఆ బంధాన్ని గట్టిపరచుకోవడానికి నేనేం చేస్తున్నాను? కృష్ణుడితోటి నాకు నీతో బంధం ఉంది స్వామి అని ఎలా ఆయనకి చెప్తున్నారు? మీరు ఎలా ప్రూవ్ చేస్తున్నారు ఆయనకి? మీరు నామం చేస్తూ కృష్ణ నాకు నీతో రిలేషన్ ఉంది కృష్ణ, నాకు నీకున్న రిలేషన్ ఉంటే పుస్తకంలో రాసింది కాదు కృష్ణ, స్వయంగా అనుభవిస్తున్నాను కృష్ణ, నాకు నీతో బంధం ఉంది, నాకు ఆ బంధం ఇంకా గట్టిపడాలని ఉంది అన్న ఆలోచనతోటి మనం వదిలేస్తున్నాను ఈ క్లాసు. మళ్ళీ వచ్చే వరకు కలుద్దాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరి రామ్ 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 థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ.